Om. Om. भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Om Shanti Shanti Shanti. A very warm welcome to everyone who's joined. બધાને ખૂબ ખૂબ અમારા ટીમના જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જલારામ, જય સિયારામ, and thank you for joining us for this webinar today. Just a few quick housekeeping points. So, again, a warm welcome to all the leaders of different organizations who've joined, and obviously everyone. We're very grateful that you've taken the time out to join us. Just so that everybody knows, at the end of the session, there will be a question answer session, so that if you have any questions after you've heard the presentations, then you can post them on the chat. સેશનના એન્ડમાં તમને તમારા કાંઈ પ્રશ્નો હોય તો તમે આ ઝૂમ ચેટ ઉપર મૂકી શકશો અને એટ ધી એન્ડ એ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવામાં આવશે. સો પ્લીઝ ફીલ ફ્રી ટુ પુટ ધ ક્વેશ્ચન્સ ઓન. અને આ વેબિનાર જ્યારે પૂરું થઈ જશે ત્યારે એનું રેકોર્ડિંગ શેર થશે, સો યુ વિલ હેવ અ ચાન્સ ટુ લિસન ટુ ઇટ અગેન. અને ઝૂમમાં તમને કાંઈ બી ઇશ્યુઝ થાય તો પ્લીઝ જસ્ટ રેઝ યોર ઝૂમ હેન્ડ, ત્યાં નીચે જ્યાં સાઇન છે ત્યાં, and somebody will be able to help you with it. So I hope you will really enjoy the session. And હવે it gives me great pleasure to introduce the LCNL president, Minaben Jasani. Minaben, she doesn't need any introduction. We all know her. And, she has always supported us in all our initiatives. And I'll just hand over to Minaben. Thank you, Minaben. All yours. Jai Shri Krishna. Thank you, Jyotiben. Jai Shri Krishna. Good afternoon, all from Toronto, Canada. Pleasure to see all the distinguished guests and you all from all over the world on this very important webinar. Today, we are very lucky to have Rina Popat and Hina from Carterborn Solicitors. એ લોકો આજે આપણને ગુજરાતીમાં lasting power of attorney, importance of having a will અને property અને financial affairs ગુજરાતીમાં પણ સમજાવશે. ત્યારબાદ everybody knows our Dr. Deepaben Modi, જે આપણને dementia વિશે માહિતી આપશે. We at LCNL are working hard in organizing our religious and social events. Our news and event editor is preparing the e-news and events with all the information. જો તમે LCNL members હશો તો તમને માહિતી મળશે. મેમ્બર ના હો તો જલ્દીથી મેમ્બર થઈ જશો. From July 17th to August 17th is South Asian Heritage Month. તો ત્યારે આપણે વેબિનાર છે 7th Augustના, South Asian Food is Healthy. And after that, we have our biggest religious celebration. એ બધાનો એકદમ જ favorite ઉત્સવ છે, જન્માષ્ટમી ઉત્સવ. That's on bank holiday weekend, Monday, 26th Janmashtami. 26th August is Janmashtami celebration. પછી અમે લોકો હવે over 50 નું social club start કર્યું છે. તો એમાં અમે bridge classes, yoga classes, but we are going to start that. So look out for our news and events. And all our operating bodies are planning
different events for Navratri and Diwali celebration. Our Connections team is planning speed date event in September. Date for your diary, September 22nd, diabetic cleaning at DLC. Not taking much of your time, I would like to hand over to our young man who doesn't need any introduction, none other than our aging population chairperson, Chandubai Rugali. Chandubai, over to you. અને સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. Thank you very much, Minaben. I think you said I am the chairman of the aging population, but I would like to give a little bit of background. With my experience at the senior center at Raghuvanshi Charitable Trust, we realized that there are a lot of problems facing the aging population in our community. And hearing Lord Dollar Popat for several times in his address, he always referred to the difficulties our seniors are facing, particularly at the later age. So that made me and prompted me, along with Yatin Dawda, who was at that time the president of Lohana Community, North London, to request Lord Dollar Popat to commission a report on aging population in our community. Lord Dollar Popat, with his team, took tremendous work, and with a lot of research, and possibly after 2 years, he produced a wonderful report. I always call that as a historic report. The report looks like this, and this was produced in June 2020. Lord Dollar Popat addressed all the difficulties and challenges which the aging community is facing, and he, in his report, gave the solutions and recommendations. Now, in the recommendations and how to address all these, the challenges were, the most important was dementia. Of course, well-being, finance, housing, everything fine. But dementia, this is the 7th or 8th seminar we are holding. It has become so popular. Even the government in UK is addressing this dementia problem so acutely and so much with importance. So we thought that because our dementia project has become very successful, we thought we would give this time in Gujarati. But with the associated with dementia, we have included the finance side and the legal side of it, which is will making and lasting power of attorney. So I'm looking forward to that, and I'm sure we'll have a very good, entertaining, not only entertaining, but very informative information today. Next, I would like... Chandubai Dollar Popat is there, yeah. Sorry. Okay. In that case, now it's my pleasure, not only pleasure, but it's my honor to introduce our next speaker, none other than Lord Dollar Popat, who doesn't need, in real terms, any introduction, but he definitely needs proper information, proper introduction about this project of aging population. Lord Dollar Popat, of course, we know him very well. And as I said earlier, it was with his experience with the community and with his worries about all the time addressing about the difficulties our aging population is facing. We, myself and Yatin, took the opportunity and requested Lord Dollar Popat to commission a report. And with his team, after a lot of research, in 2 years' time, he produced the report. Now that report, I always call it a historic report. And immediately after the report was produced, Lohana Community, North London, was immediately took over it as a project. And then we formed a proper group of experienced speakers to address these 7 or 8 challenges which Lord Dollar Popat brought out in his report, of course, giving the full solutions and recommendations as well. I think once again, I would like to thank Lord Dollar Popat for that. Not only that, but if I tell you, more than 6,000 reports were printed and they were distributed, and there were a lot of electronic reports which were distributed
to a lot of people, including internationally, India, East Africa, Canada, America, and every country has come back with a feedback that they have adopted this report subject to their own circumstances and terms and conditions and the law applied in their country. But they found this report, including the Lohana Mahaparishad in Bombay, they addressed this report very in the sense of their own local circumstances. Lord Dollar Popat, it's my greatest pleasure and my honor and to introduce you as a next speaker. Over to the main author, Lord Dollar Popat. Thank you very much. Lord Dollar Popat, તમને ગુજરાતી ફાવે તો ગુજરાતીમાં બોલજો. એકાદ મેસેજીસ આવ્યા છે કે ગુજરાતીમાં બોલો તો સારું રહેશે. But English also, whatever is easier for you. Koshish Karis, thank you. Can you hear me? We can hear you, that's fine. Okay. Saunde Mara Namaskar. And I'm glad you are having this open discussion and debate on a very important subject for our community. And as Chandubai and Yatinbai, I'm delighted that them too, in fact, asked me to do this report. They commissioned the report on behalf of the Lohana community at the time. They had the executive power to do so. And therefore they asked me to do it. It took 2 years to put the report together. We took evidence to about 100 different people, about 110, I would say, and had a team, Rupal, Amit, working together. And luckily it was pandemic, so we could speed up the process. And we also obviously met the Jewish care and the Somali community. If you ask me to give marks, if they score 10 out of 10, we'll probably get 1, by the way. That's how far behind we are in many of the areas. In fact, it's a major crisis. In fact, because of major achievement of modern science and healthcare, people are living longer, especially in our community. There's a huge issue, and Chandubai quite rightly said about 8 or 9 major issues. But the 3 major ones, if I share the 3 major ones that I found on the evidence we received, one was obviously loneliness. The second was dementia. And the third was technology. We need to know technology. In fact, if you want to open your car door, your house door, you need to know technology. If you want a doctor's appointment, you need to know technology. So technology training is crucial. And I know Pradeep and Jayu Dakhani have offered 3 computers for any training anybody wants it, that we can hold it at Dementia Care Center. If you ask me, I'm over 70, and technology is also one of the factors that I find difficult to cope with. I wish I had more training. But today we are discussing, the lasting power of attorney. This is one area when I spoke to people, not most, but all of them, including me, by the way, at the time. Have you got a will? The answer was no. Do you realize that there's 40% inheritance tax? They didn't know that. So I'm glad we are discussing with a very eminent lawyer, Rina, who is obviously quite good in this area. She has amazing practice, who supports many of these challenges that the Lohana community faces. So all I can say, financial planning, lasting power of attorney, this is something we need to do. The other main areas, Chandubai said 8 or 9, there was housing shortages, and how do we build houses to fulfill the requirement of what our community needs. I think I'll stop there, but what I appreciate and admire, and we have an eminent professor, Bikubai Kotecha, and of course, Libenbi, who is going to talk about dementia, which is quite an important subject. But I'll leave it to Rina and her team to talk to us about the lasting power of attorney and what we should do. If I just tell you one example, and we haven't mentioned names here. One particular family, Lohana family, the mother died. The son and his wife convinced the father to sell the house, which they did, because of inheritance tax issue. They bought a bigger house and they moved with them. So when I went to see them, he's so engaged, dropping kids, bringing them back. He's literally a housekeeper. Poor chap can't go even to Lohana Social Club anymore. So we have good examples and bad examples. And I think I'll conclude there. Thank you, Dollar Kaka.
I'm in control of the slides, so please bear with me. Rina, please speak in Gujarati, yeah? I will do. Okay. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જલારામ. હવે મને ખબર છે કે વડીલો છે અને ઘણા બધા વડીલો સાંભળે છે, એટલે હું કોશિશ કરીશ, બહુ જ કોશિશ કરીશ કે ગુજરાતીમાં બોલું. અને જો મારી કંઈ પણ ભૂલચૂક થાય તો મને માફ કરજો. અને આપણે ગૂગલ ટ્રાન્સલેટને ઇટ્સ ધેર ફોલ્ટ, કારણ કે I've used Google Translate. એટલે મારું નામ છે રીના પોપટ. હું ફાઉન્ડર છું ઓફ Carter Bond Wills and Probate. હું વકીલ પણ છું અને હું ને હીના ઘરે બધાને advice આપીએ wills નું, lasting powers of attorney નું. એટલે during this presentation હું તમને સમજાવીશ કે lasting powers of attorney એટલે શું અને આપણને કેમ જરૂરી છે કે આપણી પાસે હોય. પણ પહેલા આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ને એની પહેલા Dad, are we doing a poll? Yeah, that's correct. Yeah. Yeah, okay. એટલે બધાને આપણે પોલ કરશું. એટલે just a bit of આપણે જોઈએ કે કોની પાસે lasting power of attorney છે અત્યારે, કે who are looking to put this in place. So if we can do that poll. તમારા સ્ક્રીન ઉપર આવ્યું હશે poll A, lasting power of attorney. Question is કે મારી પાસે છે, I'm working on one, કે હું વિચાર કરું છું હજી, કે the last one is કે મને જરૂરી નથી lasting power of attorney. I hope that nobody puts that one, but let's see. Okay, so on to the next slide. Okay, Rina, just give a little bit more time for them to fill in and respond. Okay, so Okay, sure. because only few people have responded, you know. Okay, તો તમે જરીકી fill કર દ્યો, complete કર દ્યો. અને રીના એક્સપ્લેન કર કે આ જે પોલ છે કે it's just statistics. આપણે કોઈને કંઈ ખબર નહીં પડે કોણે શું કર્યું છે, right? It's just a statistic because we won't, આપણે બીજું કંઈ સમજ ઓલું મળશે નહીં ડેટા એમાંથી. ના, આપણને ખબર પણ નહીં પડે કે કોને શું Yeah. કર્યું છે. It's all anonymous. આ That's તો ખાલી આપણા માટે જાણવામાં છે કે આપણા કમ્યુનિટીમાં કોની પાસે lasting powers of attorney છે, okay. કોને એમ થાય કે નથી જરુરી, એ પ્રમાણે. Okay. So, okay, so Harvey, I think I'm going to, somebody's asked me to put that again. Okay, let me put the poll again. Okay, so I'll just stop sharing and put the poll up here. Normally, I think a lot of people are asking to relaunch it, so I'll relaunch it. Okay, just bear with a second. Can you relaunch it and I can I continue can and relaunch explain? it. Yeah, that's fine. I'm going to share the results and then relaunch it. Yeah. Yeah. Okay. I should be able to relaunch it. Okay. Okay, it's relaunched now, you know, so they should be able to. The relaunch કર્યું છે, કોકના messages આવ્યા કે નથી થયું, so they can now respond anyway. Rina, you you won't be able to see it on. Okay, I think some of them are not seeing it, but then it normally. Okay, I think what we'll do is. Okay, that's fine. So we will share the results and Rina, we can go forward then. Okay. Okay, sure. Okay. So my next slide check, what is a lasting power of attorney? એટલે lasting power of attorney એટલે શું? એટલે એ શું છે કે it's a legal document છે. તમે એ ભરીને તમે બીજા કોકને નિમણૂક કરો, so you appoint someone, અને એ તમારી માટે decide અને નક્કી કંઈ કરી શકે. Okay? એટલે એક દાખલો આપું તમને કે આપણે આજે ડિમેન્શનની વાત કરીએ છીએ. જો તમારી યાદ શક્તિ ના હોય
તો તમે જેમને અપોઇન્ટ કરો કે તમે as your attorney એ લોકો તમારી માટે નક્કી કરી શકે a few things તમારું હેલ્થનું તમારું ફાઇનાન્સનું એ પ્રમાણે ઘણાને એમ થાય કે આપણે ઘરડા થઈએ ને કે આપણી ઉંમર થાય ને ત્યારે જ આપણને લાસ્ટિંગ પાવર ઓફ અટર્ની જોઈએ પણ એવું નથી જે 18 વર્ષની ઉપર હોય ને એને લાસ્ટિંગ પાવર ઓફ અટર્ની જોઈએ જ ને હોવું જ જોઈએ it's not legal it's not legally mandatory એવું નથી કે you have to have this પણ તમારી પાસે હોય ને તો તમારી માટે better તમને જ ફાયદો પડે અને હું તમને explain કરીશ કે કેવી રીતના ફાયદો પડે okay અને એમાં બે જાતના power of attorney હોય એક હોય કે property and financial affairs અને બીજું હોય કે આપણું health આપણું આરોગ્ય અને welfare માટે એટલે પહેલું જે છે property and financial power of attorney એટલે એ તમે જે વ્યક્તિને તમારા attorney બનાવો એ તમારી માટે થોડુંક decide ને નક્કી કરી શકે કે તમારા finances ને શું થાય એટલે તમે એમ કદાચ માનતા હોય કે finance એટલે શું property એટલે શું એટલે આમાં લખ્યું છે કે તમારું bank accounts તમારા પાસે building society accounts હોય જો તમે bills ને ભરતા હોય કે તમારું pension પણ આવતું હોય કે benefits પણ આવતા હોય કે તમારા પાસે તમારું મકાન હોય જ્યાં તમે રહ્યો છો કે તમારા પાસે બીજા કઈ investment property કન હોય એ બધુંય financial ને property માં આવી જાય Now આ financial ને property lasting power of attorney છે તમારી પાસે યાદ શક્તિ હોય ને તો જ તમે કરી શકો જ્યારે તમારી યાદ શક્તિ ના હોય ત્યારે તમે આ ફોર્મ ના ભરી શકો અને એવું લાગે ને તમે say કે તમે દાખલો આપો કે તમે તમારા વકીલ પાસે જાઓ અને તમે એને કહો કે ઓકે મારે લાસ્ટિંગ પાવર ઓફ અટર્ની હું તૈયાર છું મારે કરવું છે પણ એ લોકોને જરીક પણ શંકા જાય ને કે એકચ્યુઅલી તમારી યાદ શક્તિ નથી તો એ લોકો either તમને ના પાડી શકશે અથવા તો તમે તમારા ડોક્ટર પાસે કાગળ માંગશે કે તમારા ડોક્ટર લખીને કહે કે તમારી પાસે યાદ શક્તિ છે એટલે it's important કે તમારી પાસે જ્યારે યાદ શક્તિ હોય ને ત્યારે જ તમે આ કરી શકો પછી આમાં શું થાય કે તમારી યાદ શક્તિ ના હોય ને ત્યારે the attorney જે વ્યક્તિ તમે appoint કરો તમારા attorney એ લોકો તમારું બધું decide ને નક્કી કરી શકે અને આ power of attorney જે છે the property ને financial one એ health ને welfare lasting power of attorney ને જુદું છે બે completely જુદા છે અને તમને એમ નહીં માનવાનું કે તમારી પાસે એક છે એટલે બીજું ના જોઈએ in fact it's the opposite કે તમારી પાસે એક હોય ને તો બીજું જોઈએ જ અને તમે એક કરતા હોય ને તો તમને એમાં એટલો બધો ફેરિયા નહીં પડે કે ખર્ચો નહીં થાય કે તમે એક કરો અને બીજો ત્યારે જ તમે કરો એક દાખલો આપું કે તમે health ને welfare નું say for example દાખલો આપો કે તમે financial property ને financial lasting power of attorney તમે કર્યું હોય અને તમારો attorney હોય જે તમારું બધું decide ને નક્કી કરી શકે તો એ લોકો તમારું આરોગ્ય કે તમારું health નું કંઈ નહીં decide કરી શકે si તમારે કંઈ medicines કે કંઈ પણ જોતી હોય તો તમારો જે property ને financial attorney હોય એ તમારું બીજું કંઈ decide કે નહીં કરી શકે The second one, બીજું જે છે, that's the health and welfare one. એટલે, again, this is again to give your attorney the power to decide કે તમારું medical care, તમે જો તમારી યાદ શક્તિ વહી જાય અને તમને કંઈ care જોતી હોય કે care home માં જવાનું હોય કે તમને કંઈ medical treatment હોય તો એ નક્કી કોણ કરી શકે અને એ ફોર્મમાં લાસ્ટિંગ પાવર ઓફ અટર્ની ફોર્મમાં એમાં લખ્યું હોય કે તમે સે કે તમે તમારી દીકરીને કે તમે તમારા સનને કે કોઈને પણ તમે અપોઇન્ટ કરી શકો કે જો તમારી યાદ શક્તિ વહી જાય તો એ લોકો
તમારી on behalf of you એ લોકો decide કરી શકે. Okay. હવે આમાં let me just see if I got to the right one. હવે આ health and welfare lasting power of attorney છે એ તમારી યાદ શક્તિ હોય ને તો જ તમે કરી શકો. એવું નથી કે તમે પહેલા ના કરી શકો. તમારી યાદ શક્તિ વહી જાય ને તો તમે ના કરી શકો. અને again તમે વકીલ પાસે જાઓ કે તમે આ register કરવા જાઓ ને એ લોકોને એમ થાય કે તમારી પાસે યાદ શક્તિ નથી તો એ લોકો તમને additional proof માંગે કે તમારા ડોક્ટરનો લેટર કે કઈ. Okay. પછી આમાં લખ્યું છે કે how do I make a lasting power of attorney? ના બધાને એમ થાય કે આ legal documents છે એટલે આમાં બહુ મુશ્કેલી હશે કે કોની પાસે જાઓ કેવી રીતના કરવું કોને શું પૂછવું. પણ actually આ બહુ જ easy છે કારણ કે ગવર્મેન્ટને જોઈએ છે કે બધાય lasting power of attorney કરે. કારણ કે જો ના હોય ને તો બહુ જ મુશ્કેલી પડે because આમાં શું થાય કે તમારું bank account બધું froze થઈ જાય અને more than likely a court application has to be made and a court application must be made અને એમાં શું થાય કે ખર્ચો બહુ થાય અને વાર પણ બહુ લાગે કારણ કે courtની delays પણ બહુ જ છે. એટલે the government have made it very very easy to do a lasting power of attorney. અને એવું નથી કે તમને વકીલ જ કરી શકે. વકીલ કરે તો better કારણ કે બધું સાચું કરે ને બધું mistakes ના થાય. પણ તમે પોતે પણ કરી શકો અને તમે ગવર્મેન્ટ વેબસાઇટ ઉપર પણ જઈ શકો અને ત્યાં લખો કે lasting power of attorney and it will take you to the link directly અને તમે પોતે પણ કરી શકો. Now એમાં a few things to remember કે you must be over the age of 18 એટલે 18 વર્ષથી ઉપર હોય ને તો જ તમારે lasting power of attorney થાય otherwise ના થાય. તમે સબમિટ કરો ને ત્યારે you must have mental capacity એટલે you must have યાદ શક્તિ. પછી એનું એક ફી પણ ભરવી પડે એટલે તમે ઓનલાઈન બધું કરો અને ફી પણ ભરવી પડે. That is currently £82 per lasting power of attorney. એટલે £82 for the health and welfare one and £82 for the financial and property one. પણ તમે હું એક કહું કે તમે જે વ્યક્તિને જે attorney appoint કરવાના હોય એ લોકો સાથે પહેલા તમે વાતચીત કરી લ્યો કે હું તમને I'm thinking of appointing you as my attorney. એ લોકો માટે શું થાય એ લોકોનું પહેલા કબૂલ થઈ જાય ને પછી જ તમે એ લોકોનું નામ લખો. અને એવું નથી કે તમે એક જ attorney રાખો તમે ઘણી બધા રાખી શકો. Now એમાં એકે લિમિટ નથી કે તમે કેટલા attorney રાખી શકો. એક રાખો કે 15 રાખો એ તમારી મરજી. પણ તમે જેટલા વધારે રાખો ને એટલા પછી ડિફિકલ્ટી થાય કારણ કે બધાને ડિસાઇડ કરવું પડે ને એકને થાય આપણે આમ કરીએ ને એકને થાય આપણે આમ કરીએ એટલે એમાં એ પછી થોડોક ટાઈમ પણ લાગે. પણ હું શું કહું કે મિનિમમ તમે 2 attorney રાખો અને for them to decide either એકલા કે બે jointly decide કરી શકે. અને 2 કેમ કારણ કે તમે attorney જે હોય આપણે કાલ સવારની કોઈને નથી ખબર. એ લોકોની કદાચ યાદ શક્તિ વહી જાય તમારા પહેલા તો એ લોકો attorney તમારા ના બની શકે. અને પછી આ lasting power of attorney જે છે એ register થઈ જાય ને પછી તમારીથી change ના થાય. Change થાય પણ very difficult to change it. એટલે એ પ્રમાણે તમે minimum 2 attorneys રાખો. અને હા you can have the same attorney for both LPAs. એટલે એવું નથી કે તમારા ફાઇનાન્શિયલમાં જુદા હોવા જોઈએ અને તમારા હેલ્થમાં જુદા હોવા જોઈએ. બધાય સરખા પણ હોય ઓ જુદા પણ હોય તમારી મરજી. તમારા અત્યારે યાદ શક્તિ છે એટલે it's better કે તમે આટલું પ્લાનિંગ કરી શકો as to who your attorney is અને એ લોકો તમારી પ્રમાણે શું decide કરી શકે.
And what happens તમારા પાસે ના હોય lasting power of attorney, તો ત્યારે જ બહુ મુશ્કેલી પડે, because ત્યાં શું થાય કે બીજો એક દાખલો આપો કે તમારા પાસે એક બેંક એકાઉન્ટ હોય અને તમારું જ નામ હોય બેંક એકાઉન્ટમાં અને એમાં જ તમારું બધું સેલરી જાય કે તમારું પેન્શન જાય કે બેનિફિટ જાય, ગમે તે હોય, એ તમારું મેઇન બેંક એકાઉન્ટ છે અને એમાં જ બધું જાય. કાલ સવારે તમારી યાદશક્તિ વહી જાય તો એ બેંક એકાઉન્ટ બીજા કોઈ ના કરી શકે. They can't decide, they can't take anything out, they can't activate it, they can't do anything with it. એટલે it's important that you have the lasting power of attorney so you can decide who has access to that. Now, worst case scenario, તમારા પાસે ના હોય અને આપણી યાદશક્તિ વહી જાય તો more than likely court application કરવું પડે. અને court application કરીએ એમાં, as I said, કે એમાં એક તો delays બહુ જ છે with the courts અને બીજો કે ખર્ચો, એમાં ખર્ચો એ બહુ છે. એટલે પછી શું થાય કે the court will appoint a deputy. એટલે એ લોકો attorney ના appoint કરી શકે, ખાલી તમે જ attorney appoint કરી શકો. એ લોકો શું કરે કે deputy, એટલે બીજું નામ, પણ deputy હોય. અને એ deputy એ લોકોને જેમ ଠିક લાગે ને એ લોકો એમ જ decide કરશે કે તમારું deputy કોણ હોય, અને તમારું deputy will now have access to your bank account and એ લોકો decide કરી શકશે કે તમારું શું થાય with your financial side and your health side as well. અને બીજું, તમારા પાસે lasting power of attorney ના હોય તો પછી આપણા પરિવારને પણ બહુ જ ભાર લાગે, કારણ કે એ લોકોને પછી આ બધું કરવું પડે કે court application કરવી પડે અને ખર્ચો ને બધું કાઢવો પડે. એટલે it's always better કે જ્યારે યાદશક્તિ હોય ત્યારે we do the lasting power of attorney as soon as possible as well. Okay, so thank you for listening to me. I hope કે મારું ગુજરાતી બધાને સમજ પડી. ના સમજ પડી હોય તો તમે ઘણા બધા સવાલો કરી શકશો, ટાઈપ કરી શકશો અને પછી છેલ્લે I'll answer them for you as well. Thank you. I will now introduce you to Hina Gami, who's the next speaker. Hina Gami, my colleague chair, and Hina will specialist chair. એટલે હિના વર્ષોથી બધાને હેલ્પ કરે છે wills prepare કરવાનું. અને મેં જેમ કીધું હતું ને કે lasting power of attorney તમે કરી શકો ને વકીલ ના જોઈએ. will માટે વકીલ જોઈએ કે will writer જોઈએ, બેમાંથી એક. and બહુ જરૂરી છે કારણ કે ઘણા wills write કરે but then they're not enforceable અને પછી that causes more problems as well. એટલે Hina advises on estate planning. એટલે ડોલર કાકાએ હમણાં કીધું હતું, લોર્ડ પપ્પાએ હમણાં કીધું હતું કે the inheritance tax is 40%. જો આપણે સરખીતમાં આપણે પ્લાન ના કર્યું હોય તો 40% ગવર્મેન્ટને જશે. Hina can advise on that. Wills, she also advises on lasting power of attorney. અને બીજું કે trust wills, Hina explain કરી શકશે. અને આપણા communityમાં, actually બધા communityમાં, કે આપણે આપણું બધું કેવી રીતના protect કરી શકીએ કે future generationsમાં you know, આપણે કોઈના divorce કે કંઈ થાય કે શું થાય તો આપણા બધા assets આપણે કેવી રીતના protect કરી શકીએ. So Hina, can I pass on to you? I think we're doing another poll. Yes, okay. Thank you. Thank you, Rena. Are we doing another poll? Yeah, well, you know, we'll give a little bit more time કે હજી ઘણા નથી કર્યું. Okay.
Okay, we'll give એક મિનિટ વધારે આપશું, પછી we'll stop the poll. Okay, Rina, I'll stop the poll now. Thank you. Thank you, Rina, for your wills, your LPA presentation. Maru ek dinana jam Gujarati, all right, Chef, not so much part to manage English, but bolu process, so please forgive me as well. Just some facts and figures regarding the wills. Atyare 10 adult ma 4 jarani will atyare che and property che to e લોકો હજી will નથી કરી. Nearly 59% એ will હજી છે અને નથી will કરી અને કદાચ out of date છે. કદાચ ઘણા will internet ઉપરથી કરે but sign ન કરી હોય, date ન કરી હોય. એટલે sometimes it's always good કે તમે will સરખી કરો અને તમે કોઈ સરખી રીતના plan તમારા માટે કરી શકે. 1.5 million people લગ્ન પછી એ લોકો હજી will નથી કરી. તમે લગ્ન કરો એટલે તમારો સિચ્યુએશન ચેન્જ થઈ જાય કે તમને will અપડેટ કરવી પડે. અને 1 in 10 માણસો અત્યારે છોકરા કે ગ્રાન્ડચિલ્ડ્રન હજી એ લોકોના willમાં હજી લખ્યા નથી, અપડેટ નથી કરી. એટલે will બધા કે અમે કરી નાખી છે પણ તમારા સિચ્યુએશન ચેન્જ થતું જાય એ પ્રમાણે તમને will તમારે ચેન્જ કરવી જોઈએ. છોકરા મોટા થાય, છોકરા 18 વર્ષથી મોટા થાય એટલે તમારે પહેલાની will હોય ત્યાંમાં legal guardians હોય કે ન હોય એ બધું તમને પ્લાનિંગ કરવું પડે. It's always good to re-advise and look at your will as well. And our motor fact check is HMRC after government atyare 6.1 billion pounds in inheritance tax ape bhairata in 2021. The latest figures for 2023 is 7.1 billion. Ekle the tax is going higher. Ekle tame jarak tame will karo, so you should think about getting your inheritance tax looked at and tamarthi tax bachai, so there's specialists who can help you to do that as well. Thank you. Sorry, Rina. હવે ઘણા બધા માણસો કહેશે કે oh, you know, મને reasons એ લોકો will હજી નથી કરી, but these are the main reasons કે મને હજી અત્યારે ટાઈમ નથી. તો કાલે આપણું શું થવાનું છે હજી કાંઈ ખબર નથી, એટલે તમને ટાઈમ કરવો જોઈએ કે તમારી will તમે કરી નાખો. અને ઘણા કહેશે કે મને કાંઈ પહેરી નથી કે શેના માટે હું જાય શેના પછી મને વાંધો વ્યાધિ નથી કરી, પણ તમને કેર કરવું જોઈએ કારણ કે તમારા પરિવારને બધું સોર્ટ આઉટ કરવું પડશે. અને અત્યારે પ્રોબેટનો એટલો બધો ખર્ચો થાય લોકો અને બહુ વાર લાગે. એટલે આ સિમ્પલ ડોક્યુમેન્ટ કે તમે કરી શકો કે તમારું બધું સોર્ટ આઉટ થઈ જાય. ઘણા કહેશે મને કે મારા છોકરા તો મારા પાર્ટનર લુક આફ્ટર કરી શકશે. Well, not always, કારણ કે કદાચ પાર્ટનરની હેલ્થ સિચ્યુએશન ન સારી હોય, કદાચ you know, you need to think about legal guardians. અત્યારે law છે આપણી કન્ટ્રીમાં કે તમારા છોકરા અત્યારે 18 વર્ષ સુધી તમે બે જણા કદાચ કાલ સવારે કાંઈ થઈ જાય તો તમારા છોકરાને કોણ લુક આફ્ટર કરશે, તો પછી ગવર્મેન્ટને ડિસાઇડ કરવા પડે કે આ ગાર્ડિયન કોણ થશે. એટલે ઇટ્સ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સિચ્યુએશન કે તમારા છોકરા 18 વર્ષથી નીચે હોય તો તમે will કરવી જ જોઈએ કારણ કે અત્યારે તમારા છોકરાને કોણ લુક આફ્ટર કરશે. ઘણા એક્સક્યુઝ કે I'm too busy અને મને ટાઈમ નથી. You need to make time. Atamaru state check. It's the most important document that my life with my lakana. It's too expensive. It is a little bit expensive, but tame aklubo the wealth tame grow karo, tame property law, tame you know, aki life tame savings karo. So tame ek document sarku tame karo, to you know it helps your family. It's always good to make sure that tame right type of will karo tame situation mate. ઘણા કહેશે હું આવતા વીકે કરીશ, આવતા મહિના કરીશ કે આવતા વર્ષ કરીશ, પણ તમને ખબર છે આવતી વીક કોણ શું થવાનું છે, આવતો મહિનો કોને શું થવાનું છે. એટલે that's not a really good excuse. તમને એમ થવું જોઈએ કે અત્યારે મારો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને મારી મગજ શક્તિ છે એટલે હું અત્યારે will કરી નાખું મારું. ઓકે, ઘણા કહેશે કે મારા પાસે કાંઈ છે નહીં, પણ બધા પાસે ચાક સેવિંગ્સ હોય કે તમારા પાસે કદાચ પેન્શન હોય કે કદાચ તમારા પાસે ઘર હોય કે તમારા પાસે દાગીના હોય, તો
જે તમારા પાસે હોય એ તમને લખવું જોઈએ તમારા બિલમાં કે તમને આ રીતના તમને કરવું છે એટલે બધા કહેશે કાંઈક નથી કાંઈ નથી પણ કાંઈક તો હોય બધા પાસે so it's always good to make sure you put that કારણ કે મારા પાસે કાંઈ કિંમતવાળી વસ્તુ નથી વાંધો નહીં કિંમત હોય કે ન હોય it's always good to make sure કે તમે કાંઈક લખી જાઓ કે તમે આ બિલમાં તમે ક્યાં તમારી વસ્તુ મૂકવી છે this is a big one ઘણા એમ થાય કે હું બિલ લખીશ તો કાલ સવારે મને કાંઈક થશે કે મને થઈ જશે એટલે they preempt કે એમ થાય કે કદાચ બિલ કરું તો કદાચ મારો ટાઈમ આવી જશે but it's not the way to think કારણ કે તમારો nobody knows what day they're going to go but at the end of the day it's good to think okay મેં બધું sort out કરી નાખ્યું તમારા મગજને શાંતિ હોય કે my situation sort out take you and this is the worst one actually કે my family can sort it out between them but family છે ને sort out તો કરી શકશે but ઘણા ફેમિલીમાં ઘણા ઝઘડા થઈ શકે કારણ કે ઘણા કહેશે કે મને you know dad was going to leave this to me my mom was going to leave this to me actually it's always best to put it all down letter of wishes ક્યાં દાગીનો તમે કયું દાગીનો ક્યાં દેવું છે તમારા પૈસા તમને ક્યાં દેવા છે એટલે કાંઈ પછી headache નહીં તમારા family માટે so that's the main reasons for not having a will okay what is a will it's a legal document that enables you to determine how your estate is to be distributed તમારા death પછી basically તમારા shares તમારા પૈસા તમારા investments તમારા properties બધું તમારા wish પ્રમાણે અમે પછી લખી નાખીએ કે તમને કેવી રીતના કરવું છે and it's easier way કારણ કે તમારી wish પ્રમાણે તમારું બધું sort out થઈ જાય ઘણા કહેશે કે મારા પાસે will છે most people do mirror wills it's the old traditional type of will which most people think okay you know it's basically husband and wife and બેની wishes કે બેમાંથી એક થાય ત્યારે બધું my wife ને મળે કે કદાચ my husband ને બધું મળે and very similar કે બધું very similar in the sense કે બધું છોકરાનું same દાગીનું બધું same everything's the same but it's just two separate documents but our will comes into effect once both of you pass away ત્યારે તમારું inheritance tax sort out થઈ શકે અને ત્યારે બધું sort out થાય કે છોકરાનું બધાનું ત્યારે થાય which is most 90% most people have these type of wills which is the old traditional type of will which is nothing wrong with that and it's fine if you want to keep those kind of wills but it's good for you to try and think okay there may be some other added value of different types of wills that we could help you with so Carter Bond we specialize in trust wills હવે ઘણા કહેશે શું છે trust will is basically કે તમે તમારું પ્લાનિંગ તમે એક થાવ ને ત્યારે કદાચ હસબન્ડ ઓફ થઈ જાય કે ક્યારે વાઇફ ઓફ થઈ જાય ત્યારે તમારું ઘર અમે ટ્રસ્ટમાં અમે લખી નાખીએ અને પછી 50% is owned by the husband and 50% is owned by the wife એટલે the first 50% once the first spouse passes away puts into a trust okay whoever your trustees are they actually get we have to sort all that into the 50% the surviving 50% goes to the surviving spouse એટલે તમારા mirror will માં અત્યારે તમે કદાચ કાંઈ થાય તો the government has a right to put a charge over that property. If my trust hoy, they can't put a charge on a 50% of a house. We do the legal work for that. So it's a very good type of will to protect your house against care home fees. Also, kadach lagan pacha karo, toy tama pela na chokra tama, you know, at least you can put them into the will. Ekle kai problem pachi na time. And also the biggest one in the trust will is that tama chokra. અત્યારે 1 in 3 are getting divorced. But our will inheritance is all protected in the trust. Everything stays with your son and daughter. It doesn't go to those spouses. While in the old traditional mirror wills, if they get divorced, that inheritance can be looked at and it could be taken into the divorce. So this is a very good way of protecting your future assets and future wealth for your children. And also, you know, you can also help with the inheritance planning as well. So it's a very good trust will to put into place, and it's a very modern type of will of doing planning. And also on the back of this, inheritance tax planning is very much easier to do as well. So these are the implications of not having a will. I think just same as the LPAs,
આપણું delay કેટલું થાય એ લોકોને તમને probate કેટલું કરવું પડે. You know, you have to appoint a solicitor to do all the probate, the delays, going to court. It's quite a complex affair. And obviously તમારા પરિવાર can't control anything because there's no will. So it makes the situation very difficult for them to do. This is a big one as well. કે તમારા છોકરાઓ અત્યારે તમે will ન કરો તો the government decides who the guardian is going to be. You might want to put your sister, your brother, but if you haven't put that in a will, then the court will decide who the legal guardians are going to be. So it's very, very difficult because the children could be put into a children's nursing home or foster care until the court decides. So you have to think about having legal guardians as well. And it's just as important to put those up to the age of 18. After the age of 18, you don't need to have legal guardians in a will, so they're old enough to look after themselves. Again, relatives would have to go to court to decide where the children are going to be placed. It's a situation that nobody wants to be in, and at the end of the day, you have to think about all the situations. And also beneficiaries. Sometimes આપણે બિલમાં લખ્યું ન હોય તો then it's very difficult to say, okay, આ લોકોને આટલા દેવા છે કે આટલા દેવા છે. But at least this way, you can actually monitor everything. And if there's somebody you need to exclude, we would write that, okay, this person needs to be excluded from the will. Okay, it's a way of actually expressing your wishes. So more implications. તમારા છોકરાને may not receive the amount you wanted to give to them. Funeral arrangements. Can I guess again? I want my ashes to go to India. Or I want to go to my ashes to do this country. Everything can be written in the will, and hopefully your beneficiaries will do those because obviously it's written in the will. Sometimes conflict between family members. Again, between sisters, brothers, family members. There's always implications. If you don't have a will, there could be problems in the future between the family members. And yes, excessive legal fees, because probate, you have to appoint a probate solicitor, and the length of the time it takes to sort out the estate. Okay, it is a very, very lengthy time as well. So if you have any questions, happy to answer to them on the Zoom chat. And my apologies to my Gujarati એટલું બધું strong નથી, but I try to explain in the best way I can. And if you have any questions, then I'm happy to answer in the Zoom chat as well. Thank you so much. I'd like to introduce Deepa Ben Modi. She's part of the chairperson of the LCNL dementia team. Jai Shri Krishna Badane. Krishna. Thank you for inviting me on this dementia talk, which we are privileged to host as the LCNL Aging Population Dementia Team. આપણે લોર્ડ પોપટની હાજરી છે તો ખૂબ ખૂબ આભાર અને આટલા સંખ્યામાં માણસો આવ્યા છે ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે આજે ડિમેન્શિયાનું ખાસ ongoing આપણો આ સબ્જેક્ટ છે. ડિમેન્શિયા એટલે શું અને એનું કેમ રોકી શકીએ એનું થોડી ફર્ધર આપણે ચર્ચા કરશું ને કઈ રીતના આપણે હેન્ડલ કરી શકીએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. એટલે ડિમેન્શિયા શું છે? જો આપણું બ્રેઇનનું જ એક તો રોગ છે. એ આખું બ્રેઇન આપણું ડિજેનરેટ થઈ જાય છે. એટલે મીન્સ કે બ્રેઇનમાં ગડબડ થાય છે અને નાનું થઈ જાય છે. અને એનું જે સેલ્સ હોય નર્વ સેલ્સ એ કનેક્શન્સ બધું બગડી જાય છે અંદર. એટલે આખું બ્રેઇનનું જ રોગ છે આ. બ્રેઇન આપણું કેપેસિટી સાવ ડાઉન થઈ જાય છે. અને અત્યારના યુકેમાં અને ઇવન ઘણી બધી દેશોમાં લાઈક અમેરિકા અને યુરોપમાં ડિમેન્શિયા ઇઝ ધ બિગેસ્ટ હેલ્થ એન્ડ સોશિયલ કેર ક્રાઇસિસ ટુડે. આપણે સમજાવ્યું ડોક્ટર લોર્ડ પોપટીએ બી એટલે તો આ રિપોર્ટ કાઢ્યો છે. પણ અત્યારનું મેજર હેલ્થ ક્રાઇસિસ આ ડિમેન્શિયા છે. એટલે આલ્ઝાઇમર્સ
ઇઝ એક ટાઈપનું ડિમેન્શિયા. લગભગ 60 થી 75% ડિમેન્શિયા અલ્ઝાઇમર્સ કહેવાય છે. એમાં શું થાય છે કે બ્રેઇનનું આખું વોલ્યુમ જ ઓછું થઈ જાય છે, શ્રિંક થઈ જાય છે. બ્રેઇન નાનું થઈ જાય તમારું સાવ, અને એના લીધે તમારી યાદશક્તિ વહી જાય, તમારું મસલનું ફંક્શન વયું જાય, તમે વીકનેસ આવી જાય, બોડી આખી ઢીલી પડી જાય, કન્ફ્યુઝ થઈ જાઓ, તમને કાંઈ ખ્યાલ ના આવે શું છે શું નહીં, કયો દિવસ છે શું છે કાંઈ ખબર ના પડે, યુરિનની તકલીફ થઈ જાય, તમે કંટ્રોલ ના રાખી શકો, સ્પીચ બોલી ના શકો સરખું, અને તમારી પોતાની જાતને તમે સંભાળી ના શકો એવી હાલત થઈ જાય. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. એટલે આપણે જોઈએ જો ડિમેન્શિયાનું બ્રેઇન કેવું હોય, નોર્મલ બ્રેઇન હોય એ આ સાઈડે છે. જો આ હું એરો કરું છું ને, એ વોલનટ જેવું આપણું બ્રેઇન છે, બે સાઈડ્સ હોય, પણ વોલ્યુમ એનું આખું મોટું હોય. જો નોર્મલ હોય ને તો આ ટાઈપનું, પણ જો ડિમેન્શિયામાં જરા નાનું થઈ જાય. તમે જોયું આ સાઈડે લગભગ 30% નાનું થઈ ગયું છે કે 20%. ઘણું બધું આ ઉપરનો જે ભાગ છે ને, આ કાળો ભાગ ગ્રે મેટર, ઈ બી નાનું થઈ ગયું છે, અને આ અંદરનો ભાગ બી ટાઈટ થઈ ગયું છે, ગ્રે વ્હાઇટ મેટર. બે ભાગ નાના થઈ ગયા છે, અને અંદરની જે ગેપ હોય, જો આ સાઈડે ડાબી સાઈડે જે નોર્મલ છે એમાં ગેપ સાવ નાની હોય, જાણે આ ડિમેન્શિયામાં ખૂબ જ મોટી થઈ જાય છે ગેપ. અંદર જે ફ્લુઇડ આપણું હોય બ્રેઇનની અંદર એ પોળું થઈ જાય છે, કે બ્રેઇનનો ભાગ જ આખો સૌથી નાનો થઈ જાય, ઈ ડિમેન્શિયા છે. અને આ જે હિપોકેમ્પસ, આ ડાબી બાજુ આ નીચેનો ભાગ જે છે, નીચે this corner here right at the bottom is our memory center. અને એમાં ડિમેન્શિયામાં શું થાય છે કે ઈ બી પહેલું ઈ જાય છે, ઘણીવાર સૌથી ફર્સ્ટ અહીંયા ડેમેજ થાય છે, અને ઈ સાવ નાનું થઈ જાય છે, એમાં ગેપ વધી જાય છે અને સાવ ટાઈટ થઈ જાય છે. એટલે પહેલા તો યાદશક્તિ, તમારે રિકોલ, કઈ ડે ટુ ડે અફેર્સની તમને યાદ જ ના રહે, ઈ આ સેન્ટર કંટ્રોલ કરે છે. અને ડિમેન્શિયામાં આ બધું થાય છે, હિપોકેમ્પસ ડેમેજ થાય છે, આખું બ્રેઇન શ્રિંક થાય છે. ઓકે, એટલે ધીસ જસ્ટ ગિવ્સ યુ એન આઈડિયા કે, અને આની અંદર પછી પ્રોટીન ને એમિલોઇડ પ્લેક્સ ને ટાઉ પ્રોટીન ને એવું બધું જામી જાય છે, જે શુગરની સાથે કમ્બાઈન કરીને એવા પ્રોટીન્સ થાય છે એમિલોઇડ, ઈ પ્લેક્સ બધા જામી જાય છે આખા બ્રેઇનમાં. એના કારણે ચોટી જાય છે બધી વસ્તુ, અને ચાલે નહીં તમારું બ્રેઇન. So this is the basics of dementia. The next slide please. અત્યારના યુકેના ફેક્ટ્સ છે આ ડિમેન્શિયાના. 1 મિલિયન માણસોને ડિમેન્શિયા થઈ ગયું છે યુકેમાં અત્યારના ઓલમોસ્ટ. અને જેમ ટાઈમ જાય એમ વધતું જવાનું છે આ નંબર. 2040માં એમ કહે છે 1.4 મિલિયન ને થઈ ગયું હશે, એટલે દોઢું થઈ ગયું હશે, એટલું બધું વધે છે અત્યારના. અને 65 વર્ષની ઉંમર હોય તમારી તો 13 માંથી 1 જણને હોય છે ડિમેન્શિયા. અત્યારના ફિગર્સ છે આ. અને જો જેમ ઉંમર વધે, જાણ કે 85 પછી થાય, 85 વર્ષની ઉંમરથી વધારે હોય તો 3 માંથી 1 ને ડિમેન્શિયા થઈ જાય છે. એટલે જેમ ઉંમર વધે એમ આ રોગ વધે છે. અને બૈરાઓને 2 ગણું થાય છે, twice as much Alzheimer's as men, ડબલ થાય છે રેટ્સ કમ્પેર્ડ ટુ મેન. એટલે ઈ નેચરલ જ છે, આપણા હાથમાં નથી આ. કે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. એટલે આ તમને થોડાક ફિગર્સ આપું છું, અત્યારના ફેક્ટ્સ એન્ડ ફિગર્સ. જો ડાયાબિટીસ હોય તમને, એસ્પેશિયલી ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ, તો તમારું ડિમેન્શિયાનો રિસ્ક 60% વધી જાય છે, 60%. અનટ્રીટેડ બ્લડ પ્રેશર તમે જો કંટ્રોલમાં ના હોય તો ડિમેન્શિયાનો રિસ્ક 42% વધી જાય છે ઉંમર થાય એમ. અને ચરબી હોય, આપણે મોટાપણું હોય, ઓબિસિટી, એસ્પેશિયલી તમને યંગ એજથી 35 till 65 ની એજમાં તમે ઓબિસ હો તો તમારા ચાન્સીસ ઓફ ગેટિંગ ડિમેન્શિયા જેમ ઉંમર થાય એમ 30% વધી જાય છે. એટલે ઓબિસિટી, ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર ઓલ આર લિંક્ડ ટુ ગેટિંગ ડિમેન્શિયા. અને સાથે સાથે સ્ટ્રેસ બી તમને ડિમેન્શિયા થશે. સ્ટ્રેસ બહુ હશે તોય આ બધી રોગ થાય છે, એના લીધે બી ડિમેન્શિયા થશે. પછી બીજું શું છે આ ફેક્ટ્સમાં કે 80% માણસો અત્યારના ડિમેન્શિયા હોય કે એલ્ઝાઇમર્સ હોય તો ઘરે જ ટ્રીટ કરે છે, ઘરે જ રહે છે.
એને બીજા એના કેરર્સ, એના ફેમિલી કે કેરર્સ બહારના આવીને એને સપોર્ટ કરવો પડે. એની હાલત એક પોતે કરી ન શકે તો કેરની જરૂર પડે. પણ કેર હોમ્સમાં અત્યારના કેર હોમ્સ કેટલા બધા છે આપણે, એમાં 70% વધારે હશે કદાચ અત્યારના, કે 70% એટલીસ્ટ માણસોને ડિમેન્શિયા થઈ ગયેલું હોય છે. કેર હોમમાં એવા માણસો હોય છે. 70% ડિમેન્શિયા વાળા જ હોય છે કેર હોમ્સ. અને તમને જો ડિમેન્શિયા હોય તો તમારો ચાન્સીસ કે તમારું યુરિનનો કંટ્રોલ કે આપણું સંદાસનો કંટ્રોલ ન રહી, ફિકલ એન્ડ યુરિનરી ઇન્કોન્ટિનન્સ 3 to 4 times વધી જાય છે. એટલું બધું હાઈ છે. એલ્ઝાઇમર્સ પીપલ હેવ, જેને એલ્ઝાઇમર્સ હોય કે ડિમેન્શિયા હોય એને 60 થી 70% લોકો ને યુરિનરી ઇન્કોન્ટિનન્સ કે ફિકલ ઇન્કોન્ટિનન્સ નો પ્રોબ્લેમ થાય છે. મેસિવ. એટલે યુરિનનો જ આપણે કંટ્રોલ જ ના રહે આપણું બેસિક આપણું ફંક્શનનું. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. એટલે ધીસ ઇઝ ધ સ્ટાર્ક રિયાલિટી. ઇટ્સ વેરી સેડ. હવે અત્યારના લાસ્ટ યરના જ ફિગર્સ છે ઓફિસ ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સ, નેશનલ સ્ટેટિસ્ટિક્સના, કે ઇંગ્લેન્ડ એન્ડ વેલ્સમાં આપણે ડિમેન્શિયા વોઝ ધ હાઈએસ્ટ કોઝ ઓફ ડેથ, ધ લીડિંગ કોઝ ઓફ ડેથ. 66,000 થી વધારે, એટલે 66,000 વધારે થી મોત થયું છે ડિમેન્શિયાના કારણે જ. અને 11.5% માણસો ટોટલમાં. ધીસ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ ઇન એની disease group. Yeah. Second highest cause એનાથી નીચું was ischemic heart disease, એટલે હૃદયનો રોગ. હૃદયના રોગથી લગભગ 60,000 માણસો ગયા છે, લગભગ 10.5% માણસો. અને ત્રીજો કારણ ડેથનો હતો કે ક્રોનિક લોઅર રિસ્પિરેટરી ડિઝીઝ, એટલે છાતીનો આપણે શ્વાસની તકલીફ, આપણે લંગ્સનું આપણું જે શ્વાસની રોગથી જ લગભગ 29,000 માણસો ગયા છે. 29,000 deaths due to that, which is about 5%. એટલે you get an idea કે leading અત્યારનો leading cause is dementia, which is massive. Okay, so let's next slide please. So it just gives you an idea કે આપણે બધું સમજીએ પણ આ થઈ જાય પછી it's very difficult to handle. એટલે એને રોકી શકાય કે નહીં એ આપણો પ્રશ્ન છે. Prevention is always better than cure. અને an ounce of prevention is worth a pound in cure. એટલે થોડું બી આપણે થોડું કાળજી રાખીએ, અને really easy છે, I'm telling you, તો તમે આ ભયંકર રોગમાંથી બચી શકાય એમ છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હવે અત્યારનું સમજણ પ્રમાણે ડિમેન્શિયા પ્રિવેન્ટેબલ છે તો ડેફિનેટલી યસ છે. એમ કહી છે કે 90% ડિમેન્શિયા તમે પ્રિવેન્ટ કરી શકો છો જો તમે હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ જીવો તો. તમે સારી રીતના જીવન જીવી શકો તો તમને ડિમેન્શિયા થવાનો બહુ ઓછો ચાન્સ છે. પણ આપણે જોયા ફિગર્સ કેટલા હાઈ છે. ડિમેન્શિયા છે ને, ડિમેન્શિયાનું જે અસર થાય છે, આ બ્રેઇન નાનું થવાનું, અંદર ગ્રે મેટર ને વ્હાઇટ મેટર શ્રિંક થવાનું, એની અસર તમે બ્રેઇન સ્કેન્સ 20 વર્ષ પહેલા કરો ને તો બી એની અસર દેખાય છે બ્રેઇન સ્કેનમાં. પણ તમને એના સિમ્ટમ્સ પછીથી થાય છે, 20-25 વર્ષ પછી એનું લક્ષણ આવશે. પણ તમને એનો બ્રેઇન સ્કેન્સમાંથી લોકોએ રિસર્ચમાં કીધું છે કે ડિમેન્શિયા સ્ટાર્ટ્સ મચ અર્લિયર, like 25 years earlier. એટલે આ સમજવા જેવું છે. એટલે આપણે જો પહેલેથી કાળજી રાખીએ ને તો આપણે રોકી શકીએ. નકર જો આપણે લાઈફસ્ટાઈલનું ધ્યાન જ નહીં દઈએ તો પછી રોગ આવવાનો જ છે, એવી વાત છે. અને આ રિસર્ચ 25 વર્ષનું કે વધારે હશે. 2 ન્યુરોલોજીસ્ટ છે, ડોક્ટર ડીન એન્ડ ડોક્ટર આયશા શર્ઝે, directors of Alzheimer's Prevention Program of Loma Linda University Medical Center in California. અહીંયાથી રિસર્ચ આ બધું થયું છે. અને એ લોકો અત્યારના ઘણા બધા ને સમજાવે છે, ઘણા બધા પેશન્ટ્સને ટ્રીટ કર્યા છે કે ડિમેન્શિયા ઇવન અર્લી સાઇન્સ હોય ને ડિમેન્શિયા તો બી તમે કેવી રીતના રોકી શકો એમને. અને એ લોકો 5 વસ્તુ ખાસ કહી છે, 5 key factors, અને એનું એક્રોનિમ કર્યું છે સમજવા માટે,
કે ન્યુરો ઈ યાદ રાખવાનું છે ન્યુરો. સો આપણે સમજીએ કે આ ન્યુરો શું છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. એટલે 5 વસ્તુ કી છે ન્યુરો ટુ પ્રિવેન્ટ ડિમેન્શિયા આ રિસર્ચ પ્રમાણે. પહેલું તો એન છે. એન ફોર ન્યુરો ઇઝ ન્યુટ્રિશન. પહેલા આપણે શું ખાઈએ છે એ બહુ અગત્યનું છે. સૌથી કી ફેક્ટર હોય તો આપણો ખોરાક છે. પછી બીજું છે ઈ ન્યુરોનો ઈ એક્સરસાઇઝ. જેટલું માણસ કસરત કરે છે, આપણું શરીર વપરાશ કરે છે, થોડો થકાણ કરે છે શરીરથી, એનું બ્રેઇન બી ચાલતું રહે છે, ડિમેન્શિયા ઓછું થાય છે. એટલે એક્સરસાઇઝ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પછી ત્રીજું યુ, ન્યુરોનો યુ ઈ અનવાઇન્ડ, મીન્સ કે તમારો સ્ટ્રેસ ઓછો કરો. બરાબર, એ બધા સમજીએ છીએ આપણે. પછી આર છે ચોથો પોઈન્ટ, રિસ્ટોરેટિવ સ્લીપ. રિસ્ટોરેટિવ સ્લીપ એટલે નીંદર સરખી રીતના થાય ને તમને આમ એકદમ ડીપ સ્લીપ થાય, સરખી રીતના એક સરખી નીંદર આવે, રિસ્ટોરેટિવ સ્લીપ. અને છેલ્લું પોઈન્ટ છે પાંચમો, ઓ ઇઝ ફોર ઓપ્ટિમાઇઝિંગ કોગ્નિટિવ એન્ડ સોશિયલ એક્ટિવિટીઝ. એટલે મીન્સ કે તમારું માનસિક અને લોકો સાથે ઇન્ટરેક્શન થોડું હોય, તમારું બ્રેઇન બી થોડું વાપરો અને સાથે સાથે માણસો સાથે બી થોડી ઇન્ટરેક્શન કરો. એટલે 5 વસ્તુ મુખ્ય છે ડિમેન્શિયાને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે. So next slide please. So we'll go through each of these one by one. Next slide please. પહેલું તો N for nutrition, ખોરાક. એમાં સૌથી ઉત્તમ છે હોલ ફૂડ પ્લાન્ટ બેઝ ડાયટ. જેટલું તમે નેચરલ વસ્તુ ખાઓ, નિયર ટુ નેચર એઝ પોસિબલ, અને જેટલું તમે રંગબેરંગી વસ્તુ ખાઓ, બધું શાકભાજી, ફ્રૂટ્સ, હોલ ગ્રેઇન્સ, નટ્સ એન્ડ સીડ્સ, એ ઉત્તમ છે. અને મેડિટેરેનિયન ડાયટ ઓલ્સો ઇઝ બ્રિલિયન્ટ ફોર ધ બ્રેઇન. એટલે આ બધું આપણે પહેલા ઘણું ચર્ચા કરી છે, એટલે આજે જાજુ નહીં કરીએ આનું. અને બંને એટલું આપણે પ્રોસેસ્ડ ફૂડ, અલ્ટ્રા પ્રોસેસ્ડ ફૂડ ખાસ કરીને એ ઓછી કરીએ, જેમાં કેમિકલ્સ હોય છે, જેમાં ઈ નંબર્સ હોય છે, જેમાં આર્ટિફિશિયલ વસ્તુ હોય છે, વધારે પડતું શુગર્સ ને રિફાઇન્ડ વસ્તુ હોય છે, એ બધી ઓછામાં ઓછી કરો એટલું સારું. ઓકે, સો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ પ્લીઝ. હવે પહેલા આપણે પહેલા કવર કરેલું છે, પણ આમ જસ્ટ a quick reminder, there are top 8 brain foods which have been shown by research again. પહેલું છે ટર્મરિક, આપણું હળદર, અને ઓલ્સો સેફ્રન જે કેસર છે, બે પીળી વસ્તુ છે. એ બ્રેઇનને આપણું ક્લિયર કરે છે, એકચ્યુઅલી ટોક્સિન્સ કાઢે છે. એમાં ઘણા બધું રિસર્ચ થયું છે કે તમારી યાદ શક્તિ પ્રિઝર્વ કરે છે. ઇવન તમને ડિમેન્શિયા થઈ ગયેલું હોય તો બી તમે આ થોડું થોડું તમે સેફ્રનની એક ચપટી લેશો રોજ, 13 થી 14 સ્ટ્રેન્ડ્સ ખાલી, તો બી તમારું બ્રેઇન ફંક્શન વિલ સ્ટાર્ટ વર્કિંગ અગેન. એટલું બધું રિસર્ચ છે આનું. એટલે થોડું હળદર એક્સ્ટ્રા ખાઓ, થોડું કેસર પીતા જાઓ, કે દૂધમાં નાખીને પીવો, પાણીમાં નાખીને પીવો, ચાયમાં નાખીને પીવો, તો ઉત્તમ છે. તમને તમારું બ્રેઇન સારું રહેશે. ઇવન ડિપ્રેશન નથી થતું આ સેફ્રનથી, એટલું બધું એનું ગુણ છે. અને ઇટ્સ ઇઝી ટુ ડુ, રાઈટ? એટલે સ્ટાર્ટ ડુઈંગ ઇટ. જો કોઈને એવું બીક હોય કે મને થઈ જશે, તો આ સિમ્પલ વસ્તુ કહીએ છે. પછી બ્લુબેરીઝ ને બધી બેરીઝ ખાઓ થોડી થોડી, ખાલી ફ્યુ, we're talking a handful of berries every day. Especially blueberries નું ખૂબ જ કહે છે, પોલિફિનોલ્સ, એમાં ફ્લેવિનોઇડ્સ, એવા બધા કેમિકલ્સ છે કે આપણા બ્રેઇનને ક્લિયર કરે છે, આપણી ટોક્સિન્સ કાઢે છે અને ખૂબ જ બેનિફિટ કરે છે. પછી ગ્રીન્સ, તમે કોઈ બી ગ્રીનરી ખાઓ, શાકભાજી, ભાજી, મેથી, ધાણા જે હોય, કોઈ બી ફ્રેશ ગ્રીન વેજીટેબલ્સ એન્ડ ગ્રીન્સ, એ બધું ખાઓ. પછી ટી એન્ડ કોફી, કોફી એન્ડ ટીમાં એ બહુ જ અમુક એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ છે, પોલિફિનોલ્સ છે, કે બ્રેઇનને પ્રિઝર્વ કરે છે. એટલે લિટલ બિટ ઓફ કોફી એન્ડ ટી ઇઝ એકચ્યુઅલી બેનિફિશિયલ ફોર ધ બ્રેઇન. ઘણું બધું રિસર્ચ છે આનું. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ. લેગુમ્સ આર ધ 6th one. આપણે બીન્સ જેટલું ખાવાય એટલું ખાઓ. આપણે કઠોળ, મગ, એવું બધું, કોઈ બી બીન્સ ને દાલ્સ. ઓકે, અને 7મું છે omega-3 ફેટી એસિડ્સ. આ જે ઇસેન્શિયલ ફેટી એસિડ્સ ગણાય છે,
અને એ અમુક જ ચીજમાં હોય છે. એમાં ખાસ કરીને નટ્સ એન્ડ સીડ્સમાં હાઈએસ્ટ હોય છે, પછી એલ્ગીમાં હાઈએસ્ટ હોય છે વેજીટેરિયન સોર્સિસ જોઈએ તો. અધરવાઇઝ ઓઇલી ફિશમાં હોય છે હાઈએસ્ટ પ્રમાણમાં. એ સિવાય હાર્ડલી એની ફૂડ્સ હેવ ઓમેગા 3s. એટલે આ નટ્સ એન્ડ સીડ્સ જો વેજીટેરિયન હોય તો બહુ જ અગત્યનું છે. અને પછી છેલ્લું જે ટોપ બ્રેઇન ફૂડમાં આવે છે 8મું ઇઝ રેડ ગ્રેપ્સ. એમાં છાલમાં છે કંઈક જાદુ. રેસવેરેસ્ટ્રોલ છે, એ રેડ ગ્રેપ્સમાં હોય છે. એટલે that's also a brain rich, beneficial for the brain. So next slide, please. And in our last seminar, we touched on some supplements and beneficial things you can do to preserve your brain function. So this is just a very quick summary. First is you should take vitamin D daily, 2000 units a day at least. Pachi B complex lyo, that will also stop your brain shrinking. Pachi multivitamins koi bhi jatna lyo, a good multivitamin. Even you can alternate days na ek divas B complex lyo, ek multivitamin lyo. That will help to preserve your brain function as you age. પછી તમે જો ડિમેન્શિયા થઈ ગયેલું જ હોય તો એલ્ગી ઓઇલ લઈ શકો છો, વેજીટેરિયન સોર્સ જોતું હોય તો. વીગન ઓમેગા 3 એને કહે છે. બટ ઇટ્સ પ્યોર એલ્ગી ઓઇલ. ઇટ્સ ધ પ્લેન્કટન ઇન ધ સી. દરિયામાં જે લીલું લીલું હોય છે એ પ્લેન્કટનમાંથી આ તેલ કાઢે છે. અને એમાં DHA ટાઈપનું ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ હોય છે. DHA is the highest omega 3 in the brain. Like 25% of your brain is DHA. એટલે આ ખાવાથી 100% તમારું બ્રેઇનનો પાવર પ્રિઝર્વ રહેશે. પછી કોકોનટ ઓઇલની આપણે ચર્ચા કરી હતી. આનું એ ઘણું બધું રિસર્ચ છે. ડોક્ટર બ્રુસ ફાઇફ કરીને એની બુક્સ ઘણી બધી લખી છે. 1 or 2 tablespoons of pure coconut oil, just consuming it, ખાવાથી તમારું ડિમેન્શિયા પ્રિવેન્ટ થશે એમ કહે છે એના બુકમાં. અને હકીકત એ માને છે એમ. I'm telling everybody કે જો વીક હોય તો start eating coconut oil 1 tablespoon a day, prevention માટે. પણ જો થઈ ગયેલું હોય, તમને ઓલરેડી સાઇન આવી ગઈ હોય કે ડોક્ટરે તમને ડાયગ્નોઝ કર્યું હોય ડિમેન્શિયાનો, અર્લી સાઇન્સ હોય, તો વધારે થોડુંક ખાઓ. 3 to 6 tablespoons is what he recommends, coconut oil in your daily diet. So split it up like 1 or 2 spoons in the morning, lunch and dinner, every 3 times, spread it out the day. એનાથી ઘણો બધો ફાયદો થાય છે બ્રેઇન પ્રિઝર્વ રાખવામાં. કારણ કે આપણું બ્રેઇન ઇઝ 60% ફેટ. ઓકે, અને એટલે રાઈટ ટાઈપ ઓફ ફેટ્સ આપણે ફીડ કરશું તો બ્રેઇન સારું રહેશે. એમાં ઘી બી આવી જાય છે. ઘી એ બેનિફિશિયલ છે. અને છઠ્ઠું આપણે સપ્લિમેન્ટમાં કહીએ તો બ્રાહ્મી છે. આપણું ઇન્ડિયાનું હર્બ છે બ્રાહ્મી. એ વર્ષોના અગાઉ, હજારો વર્ષોથી જાણે છે બધા કે તમારું બ્રેઇનનું પાવર, યાદશક્તિ બધું સરખું રહેશે આ લેવાથી. એટલે that's another thing to bear in mind. Next slide please. પછી એક્સરસાઇઝ આવે છે. ન્યુટ્રિશન પછી એક્સરસાઇઝ. એમાં એ ખૂબ બધું રિસર્ચ છે કે એરોબિક્સ એક્સરસાઇઝ જે કરે છે એને ચાન્સ ઓફ ડેવલપિંગ એલ્ઝાઇમર્સ ઇઝ 40% લેસ. એટલે જેટલું તમે વેઇટ બેરિંગ કરો કે વોકિંગ કરો, ઇવન બ્રિસ્ક વોકિંગ એવરી ડે, like 20 minutes a day, brisk walking will reduce your risk of dementia hugely, 40% સુધી. પછી ઇવન અર્લી ડિમેન્શિયા થઈ ગયું હોય તો એ લોકોએ એક ઘણું બધું રિસર્ચ છે આનું. 6 month structured resistance training. એ આપણે થોડું વેઇટ્સ કે કાં તો બેન્ડ્સથી આમ પુલ કરવાથી, જરાક મસલ્સને ટેન્શન આપવાથી, એવી ટાઈપનું એ ટ્રેનિંગ થોડુંક કરો તો અર્લી ડિમેન્શિયા હોય ને તો એ રિવર્સ થઈ જાય છે. તમારું મેન્ટલ કેપેસિટી વધી જાય છે. It reverses your mental decline. એટલે આ structured resistance training also is very good. 47% તમારું improve થઈ જશે એવું કહે છે. અને સેકન્ડ છેલ્લો પોઈન્ટ અહીંયા છે લેગ સ્ટ્રેન્થ. જેટલું તમારું પગ વાપરો ને એટલું તમારું બ્રેઇન વધશે એમ કહે છે. બ્રેઇન સ્ટ્રેન્થ એન્ડ લેગ સ્ટ્રેન્થ આર રિલેટેડ. એટલે ઘણાને બેઠા બેઠા ઘણા કહે કે અમે તો ચાલી ના શકીએ, તો હું એને એમ કહું છું ખાલી તમે હીલ ટુ ટો પગ હલાવો. જેમ દરજી કેમ પગ હલાવે છે એના,
ઓલું પેલાના મશીન તમને યાદ હોય તો આમ આમ પગ ઊંચા નીચે આમ 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 થતા હોય. અને એની હમણાં રિસર્ચ થઈ છે કે આપણા ભાઈએ ઇન્ડિયામાં કર્યું છે. 1000 દરજીને એ લોકોએ રિસર્ચ કર્યું. એકય દરજી જે પગ વાપરતા હતા એમને ડાયાબિટીસ નતું થયું. જાણે આપણામાં તો ખૂબ બધાને ડાયાબિટીસ હોય છે, પણ દરજી લોકોને નથી થતું બીકોઝ એના પગ હલે છે. એટલે બેઠા બેઠા બી તમે 5-10 મિનિટ તમારા પગ આમ ઊંચા નીચે કર્યા રાખશો, ઇટ્સ ઓલમોસ્ટ એઝ ગુડ ઇનફ એઝ વોકિંગ, એમ કહે છે અત્યારનું રિસર્ચ. કારણ કે યુ યુઝિંગ ધ બિગેસ્ટ મસલ્સ ઇન યોર લેગ્સ, ધ કાફ મસલ્સ, અને એમાં પમ્પિંગ થાય છે, તમારું સર્ક્યુલેશન સારું રહેશે, શુગર ડાઉન જશે, ઇવન ડાયાબિટીસ ઓછું થાય છે એનાથી, અને આ ડિમેન્શિયામાં તમને હેલ્પ થશે, તમને નહીં થાય. એટલે થોડું મૂવમેન્ટ રાખો આ રીતના. Okay, next slide, please. So these are the tips we're giving you. Keep moving your legs, keep exercising. Third point is unwind. Okay, unwind એટલે means reduce the bad stress. હવે bad stress are things you cannot control. Okay, bad stress કાલની ચિંતા આપણા હાથમાં નથી. જેમ બને એમ ઓછું કરો. પણ સારું સ્ટ્રેસ લેવું જોઈએ. You have to increase some good stress as well. કારણ કે એકય વસ્તુ થોડુંક તો ટેન્શન આવવું જોઈએ લાઈફમાં. આપણે કંઈ બી પર્પસ કરતા હોય, આપણે કંઈ બી સારું કાર્ય કરતા હશું તો એની જવાબદારી થોડીક લેવી, થોડુંક એનું પ્લાનિંગ કરવું, એ બધી થોડુંક સ્ટ્રેસ છે, પણ એ સારું સ્ટ્રેસ છે. એટલે ઇન્ક્રીઝ ગુડ પર્પસ ડ્રીવન સ્ટ્રેસ. આ લોકોએ જોયું છે રિસર્ચમાં કે જે માણસો કાર્ય કરે છે અને એ રીતના બિઝી રહે છે, એ લોકોનું થોડુંક સ્ટ્રેસ હોય પણ સારા રીતે સ્ટ્રેસ હોય છે, એ લોકોનું બ્રેઇન સારું રહે છે. જાણે કાંઈ જ કરતા ના હોય, તમે કંઈ જ કરો નહીં તો તમારું બ્રેઇન જલ્દી વયું જશે. અને વધારે જે ચિંતા કરે છે અને બેડ સ્ટ્રેસ રાખે છે એનું એ જાય છે. પણ જે વાપરે જ નહીં, તમારું માઇન્ડ જ ના વાપરો તો જલ્દી જશે તમારું યાદશક્તિ અને ડિમેન્શિયા રિસ્ક. એટલે થોડુંક તમે સારું કાર્ય કરો રોજ, અને શાંતિ એ થોડીક રાખો. થોડીક વાર ક્વાયટ, સ્ટ્રેસ કંટ્રોલ માટે તમે થોડીક વાર શાંતિથી બેસો. have 5 minutes to do nothing at all. રિલેક્સ થોડુંક કરતા શીખો. અત્યારના રિલેક્સેશનની કેટલી બધી ડાઉનલોડ્સ છે કે મેડિટેશન ટેપ્સ છે, એવું કંઈક સાંભળો. એટલે આ બધી વસ્તુ તમને હેલ્પ થશે. જસ્ટ યુ નીડ ટુ અનવાઇન્ડ બટ have good stress as well. Next point, please. Next slide, please. Fourth is restorative sleep. Sleep એટલે નીંદર સરખી કરવી, deep sleep for 6 to 8 hours a day. આનું આપણે પહેલા ઘણું ચર્ચા કરેલી છે. સ્લીપથી ને તમારું બ્રેઇનનું ક્લીન થાય છે, આપણું ટોક્સિન્સ કાઢે છે, એનું ગ્લાયલ આખું સર્ક્યુલેશન બ્રેઇનનું જુદું હોય છે, એ બધું તમારો કચરો રાતના બધું ક્લિયર થાય છે. જો નીંદર કરીએ ને સરખી તો. જો નીંદર ના કરીએ તો એ બધું કચરો વાઇપ નથી થતું, નીકળતું નથી, અંદર રહી છે. એટલે ડીપ સ્લીપ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. જેનું સ્લીપ ઓછું થાય છે કે આમ પૂરેપૂરું નથી થતું, ડિસફંક્શનલ સ્લીપ એને કહે છે, કાં તો સ્લીપ એપ્નિયા અત્યારના ઘણાને આ થાય છે, જેને ઓક્સિજન જ ઓછું જાય છે લંગ્સમાં અને રાતના ઘડીએ ઉઠી જાય, સુઈ ના શકે. એનું રિસ્ક ઓફ ડિમેન્શિયા ઇઝ 70% મોર, એટલે 70% વધી જાય છે. એટલે નીંદર પ્રોપર કરવી બહુ જરૂરિયાત છે. અને જો આવું કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો ડોક્ટર પાસે જાઓ ને સ્લીપ એપ્નિયા ક્લિનિકમાં રિફર થાઓ અને સોર્ટ આઉટ કરો તો તમને બેટર પડશે. એટલે that's all I have to say. Next slide, please. પછી પાંચમો પોઈન્ટ, ઓપ્ટિમાઇઝિંગ કોગ્નિટિવ એન્ડ સોશિયલ એક્ટિવિટી. એટલે આપણું બ્રેઇનનું થોડું વપરાશ કરવું અને માણસો સાથે રિએક્ટ કરવું. એટલે આપણું બ્રેઇન કંઈ બી કંઈ કાર્ય કરો તમે, એમાં જે બી તમે કઈ રીતના વાપરી શકો તમારું બ્રેઇન. તમે કંઈ નવું શીખી શકો કે કંઈ વાજિંત્ર વગાડી શકો, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વગાડો, કંઈ નવું ભાષા શીખી શકો. એટલે તો હોલિડેમાં જવામાં બહુ ફાયદો છે, તમને બીજાની કલ્ચર જાણવા મળે, ભાષા થોડીક બીજી નવી શીખવા મળે, કેટલું બધું જાણવા મળે. એટલે હોલિડે કરો, લીડ પ્રોજેક્ટ, કંઈ પ્રોજેક્ટ કરો, કાં તો વોલેન્ટિયરિંગ થોડુંક કરો, તમે સેવામાં થોડું ભાગ લ્યો,
કાં તો ગેમ્સ રમો, કોઈ બી જાતની ગેમ્સ એ સારી, તમે કાર્ડ્સ રમો કે કઈ બી ટેબલ ટેનિસ રમો, બેડમિન્ટન રમો, એની સોર્ટ ઓફ ગેમ્સ આર ફેન્ટાસ્ટિક. તમે ફ્રેન્ડ્સ સાથે વાતચીત કરો, પઝલ્સ કરો, ઇવન બોલ્સ તમે જગલ કરો, એમાં એ તમારું બહુ જ બ્રેઇન યુઝ થાય છે. બે સાઈડનું બ્રેઇન આપણે વાપરીએ છીએ જગલિંગ કરવામાં. ગાવો, ગાવાથી એ તમારું રાઈટ બ્રેઇન ખુલે છે. ડાન્સ કરો, આ બધી વસ્તુ સારી છે. એટલે કઈ બી કાર્ય કરો, તમારું બોડીને વાપરો. It all increases your neuroplasticity of the brain matter. Okay, so હવે આપણે છે ને પ્રેક્ટિકલ થોડુંક કરીએ. હું તમને થોડી બ્રેઇન યોગા આપણે શીખીએ બધા સાથે. તો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. પેલું આપણે છે ને આ બધું સાથે કરશું. So if we can, I've got instructions here, but I think demonstration માં વધારે સમજ પડશે. So if we can stop the screen share, Arina, and I'll demonstrate this. Can we stop the screen share for a minute? Yep. Is So, it stopped now? and if you can highlight me, તો હું તમને દેખાડીશ કે આપણે છે ને બે સાઈડ ઓફ બ્રેઇન ને એક્ટિવેટ કરી, બ્રેઇન યોગા ને કઈ છે. વેરી સિમ્પલ, આપણે 4 જાતની એક્સરસાઇઝ શીખાડશું તમને. આ ઘરે બેઠા કોઈ બી કરી શકશે, and it will improve your brain function. Can you see me all? તો પછી હું તમને છે ને સ્પીકર ઉપર મૂકો. હા, એટલે પહેલા તો તમે જો ડાબા હાથની 2 આંગળી આવી રીતના કાઢો અને જમણા હાથની 1 આંગળી, એટલે 2 આંગળી ને 1 આંગળી ટપલી મારો આવી રીતના. પછી બીજા હાથની 2 આંગળી ને ઓલા હાથની 1 આંગળી, અને પછી અલ્ટરનેટ કરો, આમ ને આમ, આમ ને આમ. 2 આંગળી 1 આંગળી. સમજી ગયા? It's quite involves, you know, thinking. આપણે ઘણીવાર ભૂલી જઈએ, પણ 2 and 1, yeah, alternate કરતા જાઓ. Tap 1 finger on 2 and then the other hand tap 1 finger on 2. એવી રીતના alternate few times કરવાની. આવડી ગયું બધાને? That's the first exercise. This one, 2 આંગળી 1 આંગળી. Yeah. So that's one exercise you can do. બહુ simple છે. Second exercise થોડી આનાથી જરાક અઘરી છે. આપણે ડાબો હાથ તમારા નાક ઉપર અડો, જમણો હાથ ડાબા કાન ઉપર અડો. આ રીતના પહેલા just start there. પછી 2 હાથ નીચે મૂકો, પછી રાઈટ ફિંગર નોઝ ને ટચ કરો અને ડાબો લેફ્ટ right ear ને કરો. Right finger on nose and other hand on right ear. આમ કરો, અલ્ટરનેટ પછી કરવાનું. મૂકી દો, પાછા અડો, આવી રીતના. Yeah, you have to alternate. 2 હાથનું કોઓર્ડિનેશન આમાં થાય છે. Yeah, આવડું? Left and right એવી રીતના. Left finger on nose, right hand on ear. પછી અલ્ટરનેટ કરો. Okay, so that's the second exercise. Third exercise આપણે કઈ રીતના કરીએ? આપણે આ મુઠ્ઠી વાળો 2, જો આ બે મુઠ્ઠી પહેલા વાળો, પછી તમે ડાબા હાથનો અંગૂઠો ખોલો અને જમણા હાથની નાની આંગળી ખોલો એક સાથે. આ રીતના. પછી બંધ કરો, પછી જમણા હાથનો અંગૂઠો ખોલો અને નાની આંગળી ડાબા હાથની ખોલો. એટલે 2 અલ્ટરનેટ કરો આમ. જો અંગૂઠો અને નાનો ફિંગર અલ્ટરનેટ હેન્ડ્સ નો, પણ એક સાથે ખુલવા જોઈએ. ડાબા હાથ ને જમણા હાથ નાનો, પછી બંધ કરો અને પછી રિવર્સ કરો, બીજા હાથનો અંગૂઠો ને નાની. એટલે આ રીતના. Again, it's just a finger. It's a finger movement. You are alternating both hands. The finger movement is so important. તમારું બ્રેઇન ને જાગૃત કરે છે. અને એટલે આ ત્રીજી બ્રેઇન યોગાની આપણે કરી. અને ચોથું બ્રેઇન યોગા આપણે આ અઘરામાં અઘરું છે. Even I took a few days to learn this, but બહુ easy છે. I'm going to show you. તમારો હાથ પહેલા તો છે ને એક હાથ લ્યો, જમણો હાથ જાણ કે લ્યો ને ફોરવર્ડ સર્કલ કરો.
જાણ કે આપણે કેમ વ્હીલ ગોળ 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 કરતા હોય એટલે રાઈટ હેન્ડ થી ગોળ આખું ફ્રન્ટ થી સર્કલ કરો, પછી ડાબો હાથ થી પાછળથી સર્કલ કરો, રાઈટ. So first just learn to do left hand, you go backward circle, right hand you do forward circle. પહેલા બે એક હાથનું ખાલી કરો એટલે you get the hang of it. ડાબા હાથમાં backward circle, પછી બે સાથે કરો. ઓકે, અને this is the tricky bit. બહુ અઘરું છે સ્ટાર્ટિંગમાં કરવું. એટલે ડાબો હાથ પાછળ જાય અને જમણો હાથ આગળ આવે. ઓકે, this takes some doing. અને ઘણીવાર straight away નહીં કરી શકો. Very difficult to do. I couldn't do it straight away. But with a few days of practice, I can do it. And again, this is coordinating your brains, you see. Ek hath forward, ek hath pache, and a circle karo. It's like pedaling a bike, one forward and one back. Yeah? આ રીતના કરવાનું. એટલે again, it's huge. It's a big exercise for the brain. અને આ તમે આસ્તે આસ્તે બધું શીખી શકશો. But we're just demonstrating it for you just now. So if we can go back to the slides again. Hope you enjoyed that. A little bit of practical. Thank you. So, you know, પહેલી આપણે આમાં ખાલી describe કરે છે. પહેલી exercise આ બે આંગળી ને એક આંગળી. પછી બીજી exercise આ નાકનું ઊંધું. બે હાથ alternate કરવાના નાક ને કાનના. પછી next slide please. પછી ત્રીજી exercise આપણે remind કરીએ તો આ fists ની અંગૂઠો કાઢો અને નાની આંગળી કાઢો. બે હાથ પછી alternate કરો. આ રીતના. અને ચોથું આ ચકડું કરો. એક હાથ forward અને એક હાથ પાછળ અને પછી બે સાથે. Okay, so these are 4 exercises really good for your brain to wake up. Very easy to do. તમે બેઠા બેઠા કરી શકો, ટીવી જોતા કરી શકો, ગમે ત્યારે કરી શકો, છોકરાઓ સાથે કરી શકો. એટલે આ કોઈ બી જાતનું આપણે છે ને મૂવમેન્ટ કરી શકો. અને ઈ ના થાય તો આ બે બોલ રાખો અને જગલ કરો. યુ નો, આવી રીતના બે હાથ જગલિંગ થોડું કરો તો એ તમને સારું પડે. એટલે જગલિંગ ઇઝ અ રિયલી ગુડ એક્ટિવિટી, યુ નો, with 2 balls. એટલે બોલ રાખો, કંઈક ફેંકવાનું કરો, કાંઈ બી કરો. આ બધી વસ્તુ really good છે. So next slide please. So we're almost done now. હવે જો ડિમેન્શિયા થઈ જ ગયું હોય, ઘણાને too late છે, થઈ જ ગયું હોય, ઉંમર થાય, અમુક એલ્ડરલીને આપણે કંઈ કરી ન શકીએ, તો you know ઘણી બધી હેલ્પ છે. આપણે હેલ્પ માગવી જોઈએ પહેલા તો. કારણ કે ઘરવાળા ઉપર આપણે રિલાય તો થાય, પણ you know કેરર્સ બી આવે, પણ છતાંય we need extra help, સપોર્ટ ની જરૂર છે. અને અત્યારના 3 એવી ચેરિટીઝ છે કે તમને ફ્રીમાં હેલ્પ કરશે. One is Age UK, second is Dementia UK, and third is Alzheimer's Society. આ 3 very good to know કે તમને ડિમેન્શિયા કોઈને બી હોય ફેમિલીમાં, please contact these 3 charities. They are there to help free. અને સાથે સાથે અત્યારના you know Alzheimer's Society ના જ ફિગર્સ છે કે એ લોકોના એસ્ટિમેટ પ્રમાણે even 88% of people with dementia do not contact them. એવી ફિગર છે. ખાલી 10-12% જ એ લોકોને કોન્ટેક્ટ કરે છે. Majority of people, 88% or so, do not ever contact these things. So that's why I'm making you aware કે be conscious કે તમને આ હેલ્પ કરવા માટે છે સોસાયટીઝ. Next slide please. જો Age UK કઈ રીતના તમને હેલ્પ કરે છે કે એ લોકો ફ્રી કેરર્સ લર્નિંગ સેશન્સ શીખાડે છે. એની વેબસાઇટ તમે ખોલો ને તો આ હોય છે. એનું ફ્રી હેલ્પલાઇન બી છે. બહુ જ સારી હેલ્પલાઇન છે. 0800-678-1602. આ તમે ગૂગલ કરીને ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. Age UK લખશો ને તો free helpline is there for anybody to get help કે મારે શું કરવું. અને એક ફ્રેન્ડશિપ હેલ્પલાઇન બી છે, the silver line એને કહે છે. આ એ really great service છે, દરરોજના હોય છે. 0800-470-8090 એનો નંબર છે, પણ you can find this all on the website. અને આ ફ્રેન્ડશિપ સર્વિસ બી તમને રેગ્યુલરલી કોઈ ફોન કરી શકે, તમારી ભાષામાં વાત કરી શકે, ઇવન ગુજરાતી પીપલ બી છે કે કોઈ બી લેંગ્વેજમાં, અને તમને મદદ કરી શકે વાતચીત કરીને,
થોડો સપોર્ટ આપે એવું બધું. તમે એકલવાયું ન થાય એના માટે છે આ. લોનલીનેસ પ્રિવેન્ટ કરશે. So next slide, please. Dementia UK is a really fantastic charity as well. એમાં એ લોકોએ free Admiral Nurse Helpline રાખી છે. એમાં Admiral nurses are specially trained to deal with dementia. બહુ જ trained વાળા હોય છે. અને એ લોકોનો નંબર છે 0800 888 6678. એટલે આ something to bear in mind. They are there to support you. તમને કેર પ્લાનિંગમાં હેલ્પ કરે છે, તમને કયા બેનિફિટ્સ મળી શકે લાઈક એટેન્ડન્સ અલાઉન્સ એની મદદ કરી શકે છે. ઇવન તમે જો કાઉન્સિલ ટેક્સમાં હો, કાઉન્સિલ હાઉસમાં હો, તો ડીડ યુ નો કે જો ડિમેન્શિયા હોય કે કોઈ બી ડિમેન્શિયા સફરર તમારી સાથે હોય તો તમારું કાઉન્સિલ ટેક્સ વિલ બી 25% લેસ. અને આ તમને જાણવા જેવી વસ્તુ છે. You see? So even if you're caring for a person with dementia, be aware કે council tax તમને ઓછું થશે 25%. કેરરની અસેસમેન્ટ બી એ લોકો આપે છે, તમને કેરર સપોર્ટ આપે છે. ઇવન તમને રેસ્પાઇટ કેર જોતી હોય, જાણ કે તમે હેન્ડલ ના કરી થોડોક બ્રેક જોતો હોય કે આ કેરમાં તમારે બહારગામ ક્યાંક જવું હોય કે કાંઈ હોય તો એ લોકો હેલ્પ કરશે કે એ વ્યક્તિને કેવી રીતના કેર કરી શકે, કોઈ અલ્ટરનેટિવ જગ્યા ગોતી શકશે હોમમાં કે ક્યાંય બી. So things like that are to bear in mind. Yes. Next slide, please. And a third awareness is Alzheimer's Society. We've dealt with these. આ લોકોનું આપણા ડે આપણે જ્યારે કર્યું હતું ડિમેન્શિયા ડે, એમાં આવ્યા હતા આ લોકો. We had a stand for Alzheimer's Society and they're very supportive. You know, તમને dementia support line એ લોકોની છે, ટેલિફોન લાઈનમાં એ હેલ્પ કરી શકે. 0333 150 3456 એનો નંબર છે. એ લોકો કમ્પેનિયન કોલ્સ બી કરે છે, તમને ફ્રેન્ડશિપ કોલ્સ કરી શકે છે. ઘણું બધું મદદ કરશે, તમને ક્યાં સપોર્ટ મળે એ રીતના બધી હેલ્પ કરશે. They also do memory walks all around the country to fundraise. એટલે સારું એવું બધું કરે છે. એટલે something to bear in mind. All these three societies I'd bear in mind to contact if you need help or extra support. Next slide, please. So અમારું બીજું ફર્ધર ડિટેલ્સ જોતી હોય અમારા પ્રીવિયસ વેબિનારની, એમાં ઘણી બધી ચર્ચા કરી હતી આપણે ખાવામાં શું કરવું ને સપ્લિમેન્ટ શું લેવા ને એવું બધું. તો એ યુટ્યુબ તમે કરી શકો, ગૂગલ કરીને યુટ્યુબ and then search LCNL dementia and you'll get our whole webinar there if you want to see. Okay, my details ઘણી બધી છે, useful information. So that's just for people because we had so many inquiries to say how do we access your webinar. That's why I'm putting it here. So that's, I think we're almost done now. Final slide, please. So, you know, just on a light note, let's hope that this never ever happens to you. That's the aim of this, to stop dementia. You know, a guy goes to a bank and he says, I know my PIN number, but it's my name I can't remember. So I hope this never happens. And now we're finishing and we're opening up. Before you pass over to Q&A, we need to do one poll for dementia. Oh, sure. Okay. This is auto operate. We want to learn Okay. how many people આપણા communityમાં કેટલાને dementia લાગુ પડે છે. You just have to tap on the answer. Yeah. કે આના ઉપર પછી આપણે કંઈક બીજું કરી Just શકીએ. getting an idea how many people know of a family member with dementia. પેલું આન્સર યસ છે અને બીજું આન્સર નો છે. એટલે કેટલા ફેમિલીઝ ને ડિમેન્શિયા વાળા કોઈ છે એના ફેમિલીમાં. That's just getting an idea. Yeah. Thank you very much બધા. ખાલી આમાં ટચ જ કરવાનું છે yes or no માં અને આન્સર આવી જશે તમારો. આપણે થોડોક Excellent. ટાઈમ વધારે આપીએ જે માણસો I think કરે છે. 200 જણાએ રિપ્લાય કરી દીધું છે That's right. out of 400. Okay.
So that's pretty good. અડધા જણાએ કર્યું છે. ઘણાને શું કે ખ્યાલ નહીં આવતો હોય કે કાં તો જોઈન્ટમાં બી બધા ઓલું જોતા હોય ને એટલે ઘણાને I don't think you'll get everybody replying. But this is pretty good, I think. Over And 50%. the interesting thing, દીપાબેન, આમાં શું છે કે અત્યારે 62% બતાવે છે કે એ લોકોના કોઈ ફેમિલીને નથી. નથી, હા. But અને એ 39. લોકો માટે તમારું presentation is very useful કે Exactly. અત્યારથી lifestyle change કરી નાખે કે તો Yes. that will always be that Dementia case. is happening slowly. That's You see, right. it happens over 20, 30 years. It's not just one day thing. Okay. This is the aim of this, is to get more young people interested in their own health and reduce the burden in That's future correct. age. Okay. Yeah. Now I'll Thank you. end કરી નાખીશ Paul કે It's about 60% and 40%. yeah, That's થોડાક what I know. okay, હવે end 40% કરતો have છું. a family they Okay, know, which that's is quite fine. a large number. Okay, 40%, yeah, it's pretty that's high. right. Okay, so it's not bad. Thanks. Thank Okay. you. Thank you, everybody, for participating. And thank you, everybody, for taking part in the webinar. We are opening up to question and answers now. So thank you for listening. We have a whole panel to help us with question and answers. Yeah, Rina, can you stop sharing, please? Rina. Yeah, Professor Vic Kotecha will try and get all the questions, and our whole panel will try and address them, including Rina and Hina for the financial questions. સૌ પ્રથમ બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. લોર્ડ ડોલર પોપટ, ઇઝ ગ્રેટ ટુ સી યુ હિયર. અને તમે જે આ એજિંગ પોપ્યુલેશનનો રિપોર્ટ કર્યો હતો, દેટ વોઝ વન ઓફ ધ મેઇન રીઝન્સ. એ મેઇન કારણ હતું કે હું ડિમેન્શિયા ટીમમાં જોઈન થયો હતો, અને એમાં ડિમેન્શિયામાં ને આ લાસ્ટિંગ પાવર ઓફ અટર્ની અને વિલના આજના 3 પ્રેઝન્ટેશન હતા. ત્રણેય બહેનોને ધન્યવાદ. તમે બહુ સરસ રીતે પ્રેઝન્ટ કર્યું હતું. ઘણા ક્વેશ્ચન્સ છે, પણ ટાઈમની હિસાબે આપણે બધા આન્સર નહીં કરી શકીએ. અમુક તો આપણે ઓલરેડી ચેટ બોક્સમાં આન્સર કર્યા છે. So there was a question for Reena Ben. Power of attorney koi durupyog kari sake, can it be abused? For example, can they control your bank account? They can, but see, our power of attorney je hoy, e આપણે જ્યારે યાદ શક્તિ હોય ત્યારે આપણે સાઇન કરીએ, અને આપણે યાદ શક્તિ હોય ત્યારે આપણે ડિસાઇડ કરવું જોઈએ કે who is going to be your attorney. એટલે એવું નથી કે તમારા દીકરા દીકરી કે ભાઈ બહેન કે સ્પાઉસ હોવું જ જોઈએ. It can be a friend, એવું કંઈ બીજું કોઈ હોય, દૂરના માણસ હોય જે તમે એને ટ્રસ્ટ કરી શકો, એ લોકો પણ હોઈ શકે. Now, એવું થાય કે તમારું લાસ્ટિંગ પાવર ઓફ અટર્ની તમે ફોર્મ ફિલ કરીને રજીસ્ટર કરી લ્યો, અને પછી 2-3 વર્ષ પછી તમને ડિસાઇડ થાય કે એકચ્યુઅલી મારે ચેન્જ કરવું જ કે નથી બરાબર, કે એ લોકો સાથે કંઈ વાંધો કરીને આવી ગયો, કે એ લોકોએ પણ ડિસાઇડ કરે કે એકચ્યુઅલી મને એટલી બધી રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી જોતી. તો પ્રોવાઇડેડ તમારી પાસે યાદ શક્તિ હોય તો તમે ચેન્જ કરી શકો. તમારી યાદ શક્તિ જ્યારે ના હોય ત્યારે તમારાથી ના ચેન્જ કરી શકો, because it's a court document અને they will say કે તમારી યાદ શક્તિ હતી ત્યારે જ તમે એ લોકોને ડિસાઇડ કરીને અપોઇન્ટ કર્યું હતું. So it's very important કે તમે પહેલા ડિસાઇડ કરો કે who should be your attorney. અને એવું નથી કે તમે 1-2 જણા રાખો, તમે વધારે પણ રાખી શકો એટલા માટે. અને બીજો ક્વેશ્ચન આઈ થિંક તમે આન્સર પાર્ટલી કરી નાખ્યો છે કે when does it become active? એટલે કોઈ રજિસ્ટર કરે ત્યારથી જ એક્ટિવ થાય કે can they delay the activation? Okay, આમાં 2 જાતના છે. There was 2 powers of attorney, the financial one and the health and welfare one. Health and welfare one, usually it's જ્યારે તમારી યાદ શક્તિ વહી જાય, એટલે once you filled in the form, it goes to the office of public guardian, એ લોકો સ્ટેમ્પ કરી ને પાછું તમને મોકલે. ફોર્મ પાછું નહીં મોકલે, પણ registration certificate તમને મોકલશે, either by postમાં કે emailમાં. However, તમારું જે financial ને property lasting power of attorney છે, એવું નથી કે your attorneys decide કે જ્યારે તમારી યાદ શક્તિ વહી જાય ત્યારે. You can have it, એમાં ફોર્મમાં લખેલું હોય કે your attorneys can decide now with your consent. So you can give them power કે લોકો તમારી સાથે નક્કી કરી શકે કે તમારું બધું ફાઇનાન્શિયલનું શું થાય. દાખલો આપું કે કદાચ તમે તમારી ઉંમર થઈ ગઈ હોય, તમે ઘરમાંથી બહાર બહુ ના જાઓ ને બેંકમાં ના જાઓ, અત્યારે તો બધું ઓનલાઈન થઈ ગયું જ, પણ જસ્ટ દાખલો તરીકે, તો એ પ્રમાણે યુ કેન અપોઇન્ટ કે યોર અટર્ની કેન ડિસાઇડ, એ લોકો અત્યારે તમારી હેલ્પ સાથે they can થોડું નક્કી ન કરી શક્યા.
Okay, thank you so much. હિનાબેન, તમારા માટે question છે. Is probate always necessary or needed after death, and how to avoid it? Okay. હું છે ને probate lawyer નથી, but maybe Rena can answer this one for me. Thank you. There's no short answer to this. Probate sometimes depends on your estate is the answer. I know wakil tarike I'm using the word depends, but it depends get estate ma su che kya che tamara kok for assets India ma hoy ke bargam hoy ke tyani will che ke nathi. It's complicated to answer whether probate is needed or not. It depends get tamara assets su hoy. Okay, thank you. હિનાબેન, તમારા માટે એક સવાલ હતો કે કોઈએ 35 વર્ષ પહેલા will બનાવ્યું હોય તો જરૂરી છે કે એ લોકો અપડેટ કરે? Okay, અમને છે ને જાક will જોઈ પડે અને સેના માટે લોકોને અપડેટ કરવી છે. પહેલાના શું એ લોકો લખ્યું હોય, કદાચ એ લોકોની પ્રોપર્ટી ચેન્જ થઈ ગઈ હોય, કદાચ એ લોકોના છોકરાને લોકોને beneficiaries કરવા હોય કે there's changes that may need to be made. Actually, it's always good to review the will. But is the will valid after 35 years? The will is still valid? Yeah, the will is still valid. As long as it's signed, dated and witnessed and everything, then it's all fine. મને લાગે છે આ જેને પૂછ્યું હતું ને એને એમ જ કીધું કે the only change in their life is grandchildren. So grandchildren ને આપવું હોય તો will change કરવું જ પડે. Yeah. So grandchildren નામ રાખવા પડે કે કેટલા લોકોને પૈસા આપવા છે grandchildren every time. અને કઈ age એ લોકોને આપવા છે as well. Grandchildren 18 વર્ષે આપે, 21 વર્ષે આપે, 25 વર્ષે આપે. એટલે એ બધું લખી શકે તમે will update કરો તો. Okay. તમારા બધાના બહુ વખાણ કર્યા છે, પણ રીનાબેન ને હિનાબેન તમારા એ લોકોને કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ જોતા હતા. મને ખબર તમે કાર્ટર બોન્ડની વેબસાઇટને કીધું છે, સો બધાને ખબર છે ને આ રેકોર્ડિંગ તો ઓબ્વિયસલી LCNLના યુટ્યુબ ચેનલમાં હશે અને બધાને મળશે, એટલે એમાં બધા તમને કોન્ટેક્ટ કરી શકે વિલમાં કે પ્રોબેટમાં કે પાવર ઓફ અટર્ની માટે કંઈ ચર્ચા કરવી હોય તો. Okay, there was another thing about the trust will. Will that protect against care cost? No, it doesn't protect against care cost. What it means is that when you do a trust will, 50% is protected for one spouse and the other 50% is for the other spouse. When one spouse passes away, what happens is that in normal mirror will, government has a right to put a charge over your property. In a trust will, because their property is owned only 50% by the children or 50% by the surviving spouse, they can't put a charge over property. So we have to do legal work for a trust will, and all this is done when we do the trust will. અને છેલ્લો ક્વેશ્ચન તમારા માટે કે will જેવી ડોક્યુમેન્ટ હોય એની સંચવાણ કેવી રીતના કરવાની, ક્યાં સ્ટોર કરવી જોઈએ? We always say કે તમે fireproof safe માં રાખો કે તમારા બેંકમાં documents હોય તો બેંકના safe માં રાખો. But we don't actually look after the wills, but there is storage solutions in the UK who can look after your will. Thank you. દીપાબેન, તમારા માટે તો ઘણા ક્વેશ્ચન્સ હતા, પણ અમુક તો મેં પછી ચેટ બોક્સમાં જે પર્સનલી આન્સર કર્યા છે, પણ તમારે વખાણ બહુ કર્યા હતા. We've got Dr. Pushpaben Thakrar from the States, એને કીધું કે Tai Chi is very good, and obviously Tai Chi or any form of exercises that તમારું લોહીનું સર્ક્યુલેશન ઇમ્પ્રૂવ કરે તો એ મગજ માટે સારું અને બ્લડ વેસલ્સ માટે સારું. પણ જે અમુક ક્વેશ્ચન જે મેં આન્સર નથી કર્યા તમારા માટે રાખ્યા છે. તમે તમારા પ્રેઝન્ટેશનમાં કીધું કે કોકોનટ ઓઇલ ઇઝ ગુડ, તો કોકે સવાલ પૂછ્યો કે વી અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ કોકોનટ ઓઇલ કોલેસ્ટ્રોલ માટે ખરાબ છે, તો એમાં તમારી શું અભિપ્રાય છે? Yeah, good question. And we did discuss this in the last webinar. It's a complicated answer, but yes, it does increase your cholesterol, but it increases the good cholesterol, both HDL cholesterol, which is the good cholesterol, as well as type A LDL cholesterol, which is also good. It does not make your blood stick. It's a very complicated answer, but saturated fats પણ વધારે હોય છે, એટલે saturated fats can be harmful. Saturated fats વધારે છે, definitely, and cardiologists may disagree with me, but in the research that Dr. Bruce Fife has done in his 20 years research, he's found that people who consume coconut oil in their natural habitat, like Philippines, Asian countries, Sri Lanka, for instance, they don't get extra heart problems. Coconut oil જ વાપરે છે ફૂડમાં, but yet they live naturally. બીજા સજેશન્સ એ હતા કે ઓલિવ ઓઇલ પણ સારું છે ને ફિશ ઓઇલ પણ સારું છે.
definitely. Olive oil is excellent. It's never been disproved that, but that's excellent. Fish oil Yeah. also is beneficial for your brain. આપણા દિનેશભાઈ Coconut, no, it's a controversial subject. Not everybody agrees with this, but I'm sharing the research that I've found. ઓકે Thank સો you. દિનેશભાઈ કીધું હતું કે I wouldn't hesitate to use it myself or for my family members થેન્ક because યુ it's easily available. દિનેશભાઈ કીધું હતું કે સ્ટ્રેસ ઓછો કરવા માટે ક્રિકેટ વોચ કરવાનું એટલે મેં એને કીધું કે આ વર્લ્ડ કપ તમે જોયો હોય ઇન્ડિયાએ જે લાસ્ટ ઓવરમાં જીતા તો સ્ટ્રેસ એકચ્યુઅલી વધતું હતું ઘટતું નહોતું Anyway, there was another It's a good question for stress you. though. It's a purpose-driven stress. Somebody asked You're about supporting a prayers. team. દીપાબેન તમારા માટે question prayers નો છે દરરોજની પ્રાર્થના છે. Does the દરરોજની પ્રાર્થના help you in any form of 100%. dementia? Yeah, because તમારી મનને શાંતિ મળે છે, તમે positive thoughts generate કરો છો. Anything like that is good. Chanting, prayers, 100%. જે spiritual માણસ છે એને ઓછું થાય છે dementia. It's proven. Yeah, 100%. બીજો સવાલ એ પણ હતો કે યુકેમાં એશિયન સફરર્સ ડિમેન્શિયાના હોય છે એ લોકો માટે કંઈ સ્પેસિફિક હેલ્પ છે? એટલે what do you mean specific કરીને? Asian dementia Asian, carers હા માટે. એટલે આ જે charities છે ને, I think આપણે Alzheimer's Society, they provide Asian support line. અહીંયા લેસ્ટરમાં તો 100% છે. ગુજરાતીમાં તમને સપોર્ટ વર્કર આપશે ગુજરાતી હો તો. Even લંડનમાં બી હશે, I'm sure. They provide the language that you are having. Okay. એટલે support Red line wine છે નું ખરા. કીધું હતું કે red wine is good for cholesterol and for things, so I've agreed with that. So એ તો તમને Moderation, yes. answer કરો. અને છેલ્લો સવાલ તમારા માટે 6 વીકની respite for carers તમે mention કર્યું હતું, is that free of charge કે એને કંઈ એ લોકોને Oh, cost છે? ઈ મને cost, I don't know the details. 6 weekનું I didn't mention, but I know you can get help in how to arrange it. Okay. Yeah. Okay, so that from me that's enough, but the other panelists are Jitubai, Tamara Kanche, comments, questions. Oh, there was another question. What is Brahmi? There was another question about Brahmi. It's a herb. It's a natural Himalayan herb, easily available. It's very, very beneficial for your brain. It memory power especially and cognitive decline stop કરે છે. બીજો question હમણાં આવ્યો છે કે any ideas of games the elderly used to play when they were young? They're struggling to find puzzle books that are based in Gujarati language or Asian languages. કોકે સુડુકુ ને એવું મેન્શન કર્યું હતું, સુડુકુ ને crosswords માં બીજી કઈ એડવાઇસ છે ગેમ્સ માટે કોઈ વડીલો માટે? એટલે તમને જે પસંદ પડે એવું કરો. એવું કઈ સ્પેસિફિક નથી. તમે કાર્ડ ગેમ્સ રમો, ગમે તે રમી શકો. ઇવન આ કેરમ છે, ઇન્ડિયન ગેમ્સમાં તો મને બીજું બહુ ખ્યાલ નથી. Any game is good because you're using your brain. ને આપણે વિન થવા માટે આપણે થોડી સ્ટ્રેચેસ, થોડુંક આપણે થિંક કરવું પડે. પાનાને ગમે તે રમો, તમારા સામે માણસ શું કરે છે આપણે જરાક વિચાર કરવો પડે. એટલે એવું ગમે તે કરો. ઇવન કાંઈ ના હોય તો પછી આંગળાની આ બધી રમત કરો. ગમે તે બોલથી રમો, બોલ જગલ કરો. બીજો એક question આવ્યો છે driving નો, પણ driving માટે તો DVLA તમારે inform કરવું પડે. If you got dementia, you're not allowed to drive. You need to inform the DVLA in Swansea. So lots of questions. I think Koke mentioned cards and Monopoly are good games. Yeah, anything, yeah. So તમને જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને એવું કરો basically. Koke That કીધું uses Antakshari your is good. brain. Antakshari is good because music and Antakshari is interaction, good. social interaction વધે. Excellent. I remember in the સૌ પ્રથમ જે આપણે સેમિનાર કર્યો હતો ત્યારે આપણે જોયું હતું કે કઈ કન્ટ્રીમાં ડિમેન્શિયા વધારે છે અને આપણે ઇન્ડિયામાં થોડુંક ઓછું છે. અને રીઝન એ હતું કે ઇન્ડિયામાં સોશિયલ ઇન્ટરેક્શન વધારે છે, આપણું ફેમિલી એક્સટેન્ડેડ હોય છે એની હિસાબે, અને પ્લસ સ્ટ્રેસ ઓછું હોય છે અને ડાયટ, વેજીટેરિયન ડાયટ is also good. હળદર. Yeah. Okay, so I don't have any more questions. So Okay. unless Thank you very Yatin much, bhai, you want to Bikubai. close? Thanks first બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. I hope કે તમને બધાને જેમ ચેટમાં આવ્યું છે, I hope તમને ઘણી ઇન્ફોર્મેશન મળી હશે. દીપાબેન, રીનાબેન, હીનાબેન, they were excellent. પહેલા તો સૌને એકાદશીના શુભકામના. અને એક બીજું તો શું છે કે આપણા ચંદુભાઈ રૂગાની આપણા એજિંગ પોપ્યુલેશનના ચેરપર્સન છે કે એમને હમણાં કિંગ્સ એવોર્ડ મળ્યો છે, તો એમને મેં ઘણા ઘણા કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ.
આપણી સાથે લોર્ડ ડોલર પોપટ એ બિઝી શેડ્યુલમાં આવ્યા અને ટાઈમ આપ્યો. ડોલર પોપટ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર as well. બીજું તો દીપાબેન, રીનાબેન, સોરી, તમારું તો કામ તો એટલું પ્રોફેશનલ છે, તમારું ગુજરાતી એટલું સુંદર છે કે બધાને સમજ પડી જાય. હવે એક તમે કીધું coffee વધારે પીઓ, so I think that we can drink more coffee, but probably there may be negative things in there as well. હવે interesting thing, આપણે બે પોલ્સમાં બે કર્યું કે વિલ્સમાં હિનાબેન community is very good કે એમાં આજે 70% વિલ્સ બનાવી લીધું છે. નોર્મલી કન્ટ્રીમાં 50% ઓછાએ કર્યું છે. તો એ પ્રમાણે we've done well. એક જ થિંગ છે કે હજી 20% લોકો હજી વિચાર કરે છે કે વિલ કરું કે નહીં, સો એ લોકોને થોડુંક વધારે કરવું પડશે. હવે આપણે ડિમેન્શિયામાં તો ઇટ્સ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કે આપણું જે સેમિનાર કર્યું આજે સ્પેસિફિકલી દીપાબેન, તમારું ફોકસ વોઝ પ્રિવેન્શન. સો દેટ્સ ક્વાઇટ ગુડ કે હજી ઘણા લોકો ને ડિમેન્શિયા ઘરમાં કોઈને નથી. એ લોકો જે લોકોની લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ કરે ને કરે તો એ આપણું એ લોકોને ઘણો ફાયદો થશે ને. જેમ તમે સ્ટેટિક્સ આપી કે ડિમેન્શિયા બધાને થાય છે, એ લોકોને નહીં થાય. એટલે આઈ થિંક તમારું જે પ્રેઝન્ટેશન વોઝ વેરી ગુડ. I know my apologies કે આપણે થોડાક ઓવરરન થઈ ગયા, પણ I hope you all enjoyed it. And we look forward to the next event. Thank you very much. And thanks to all the speakers as well. Thank you. Yatin, I thank you very much for organizing so well and so professional. The credit goes to you fully. Thank you. Okay.